His Excellency Dr. Bhojraj, Nepalese Ambassador to Canada, Honorable MLA Jean Jadowski, NRN Canada President Dr. Vinod Keshi, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of Nepalese Canadian Society of Edmonton, and as the session chair, I extend you a warm welcome in this beautiful city. I hope you will have a chance to visit many wonderful attractions during your stay. We are very pleased that NRN Canada chose Edmonton for its 5th National Convention. As an organizational member of NRN Canada, Nepalese Canadian Society of Edmonton and its members are glad to host this conference. As you can see in the agenda, we have a very busy and fun day ahead. I'd like to take a moment and give you highlights of the day and the evening. In this session, we have welcome remarks from dignitaries and keynote speech from His Excellency Dr. Gimere, and NRN Canada will then honor its outstanding Nepalese diaspora in Canada. In the later part of the session, community and organizational leaders will deliver their messages. And in the next session, we will have an open forum and a panel discussion on some key issues and initiatives, including dual citizenship. We will then have a lunch break at about 12:30, and the afternoon session will start at 1:30 with a discussion on NRN Canada bylaw amendment. And the session will last, our last session will begin at 2:30, and it will be the annual general meeting of NRN Canada. That will conclude our day at about 5 o'clock, and the evening begins with a gala registration followed by a social break, snacks, and networking. Gala is also one of the main features of this event, and I would like to invite you all, and I'm sure you will enjoy the evening. A formal gala will kick off at about 6:45, and followed by a gala booklet inauguration from our dignitaries. We will then rock the evening with Cultural Show Part 1, which goes until the dinner time at 8 o'clock. You don't want to miss this one. After dinner, we will have a second part of the cultural performance, followed by award and appreciation plaques for the live membership and our volunteers. The evening will then be concluded with a thank you note and many attractive door prizes, so be there if you want to be the lucky winner. That was the brief highlight about the day and the evening. With that, I would like to extend again my best wishes and a very productive day ahead and a good convention. And I now hand the podium back to our MC. Thank you. Namaste and good morning. His Excellency, the Ambassador of Nepal to Canada, Honorable Member of Legislative Assembly, and we're going to have His Worship the Mayor join shortly from the beautiful city of Edmonton, Session Chair, NRNA members, community leaders, and all Nepalese and North American friends who are here in this audience. I, on behalf of NRN Canada,
we'd like to welcome you all in this 5th National Convention. The last 4 conventions were successfully held in Toronto in 2008, Calgary in 2009, Montreal in 2010, and Ottawa in 2011. Thanks to all the Nepalese community associations who had hosted those conventions. As you know, NRN Canada is a national organization of Canadian residents of Nepali origin who are non-residents of Nepal and registered with Corporate Canada in 2007. Its mission is to advance the common interest of all Nepalese diaspora in Canada. We feel privileged today to have such distinguished guests amongst us. Thank you, His Excellency, the Ambassador, Honorable MLA, for providing us your valuable time, and we are deeply honored with your presence here. NRN Canada affiliated Nepalese Canadian Society of Edmonton has a close relationship with Honorable MLA, and we thank you, Honorable MLA, for your support. NRN Canada is thankful to have this convention in this beautiful city of Edmonton. Today, I am pleased to NRN Canada is pleased to honor Dr. Kunjarmani Sharma, Mr. Lakshman Tripathi, and Dr. Jatnaran Bahadur Shrestha as outstanding Nepalese diaspora members in Canada this year for their contribution to the NRNs. We are honored to have you with us today. I want to thank and welcome all the members who are with us today and who are not with us today. The members, including live members, has increased significantly since its inception in 2007. Joining an organization like ours provides a forum for your voice and provides a collective voice for the benefit of Nepalese origin people, with our 2 main objectives I pointed out here: to provide all Canadian NRNs with a sense of Nepali heritage, collectiveness, and belonging, and to provide a collective platform for the preservation and practicing of the rich elements of Nepali heritage, cultural heritage. And thanks and welcome to the community organizations who are affiliated with NRN Canada for a common cause in uplifting the Nepalese diaspora in Canada and in Nepal. NRN Canada is fortunate to have 15 local Nepalese Canadian associations in various cities in Canada, and welcome the leaders who are with us today and encourage those who could not make it this time to attend in 2013. We want to thank the associations for stepping up to help us with program and hosting the convention like this one. And thank you to the co-host of this convention, all Alberta-based Nepalese Community Association, namely Nepalese Canadian Society of Edmonton, Calgary Nepalese Community Association, Nepalese Community Society of Calgary. Special thanks to all the volunteers who have contributed to make this convention a success, and thanks to all the family hosts who have offered billeting of accommodation for guests. Nepalese migrants to Canada has been constantly increasing, and the number is now closer to 20,000, not counting the recent migration of Bhutanese Nepalese friends. It is a challenge for a national organization like ours to help the Nepalese diaspora without the support from the local community associations. The bond between the Nepalese diaspora in Canada has strengthened with Canada's policy of promoting immigration, citizenship, and multiculturalism values. Thanks to Canada, we can celebrate our biggest festivals. Thanks to Canada, we can still practice our religion. And thanks to Canada, we can still preserve our culture, heritage, and pass them to our future generations. NRN Canada currently has 3 main programs: professional mentorship program, which matches the new mentees to mentors. And we have the Model Village Development Program, an NRN Canada funded program, and a collaborative effort with Canadian charities to provide safe drinking water and sanitation in a village in Nepal. And the Youth Internship Program, whereby we sponsor youth to Nepal every year for internship in the Model Village. NRN Canada is affiliated with NRN Association, a global organization of more than 60 countries. We have teamed up with NRNA in dealing with issues such as dual citizenship, and mainly in 2 programs,
Open University program to open an open university in Nepal in collaboration with Athabasca University in Alberta. And thanks to all who joined NRN Canada and the team who went to Athabasca on the 18th for an interaction session there. And the Nepali Liberation Foundation charity is the other project which we are teamed up with, and that supports 22 libraries in Nepal. We are currently looking into launching new programs for women's development in Nepal. As a final note, I would like to make, we will need to ensure that our foundation is sound and strong. We'll need to find ways to build a concrete foundation by attracting members, partners in projects, clearing any issues pertaining to us. We hope that this convention will provide us with new ideas and suggestions to make NRN Canada strong. Thank you everyone once again for attending this convention. Namaste. It is my pleasure to welcome everyone to the NRN Canada National Convention 2012 and the Nepalese Canadian Society of Edmonton for their 13th anniversary gala. Alberta is home to people from all over the world. I believe it is our diverse population and vibrant cultural and artistic communities that give our province its strength. As we celebrate and experience Nepalese culture at this national convention and gala, we are also supporting and encouraging others to share their unique cultures, traditions, and beliefs. Members of the Nepalese community are active leaders throughout Canadian society in business, science, sports, and of course, arts and culture. Organizations like Nepalese Canadian Society of Edmonton encourage the success of these individuals by connecting and creating a sense of community for people of Nepalese origin who are living in different cities across Canada. Special thanks to the Nepalese Canadian Society of Edmonton for hosting this convention, and congratulations once again for 13 years of preserving and promoting Nepalese culture, language, culture, and heritage. Best wishes for an enjoyable, productive conference and gala. Alison and Redford. Thank you. Jean Rudeski was elected to his 6th term as MLA for Edmonton Mill Creek. He has previously served as Minister of Alberta Health and Wellness, Minister of Aboriginal Relations, Minister of Education, and Minister of Community Development. He is also an adjunct professor at the University of Alberta. That's good. That's good. Thank you very much. Pardon me. Namaste. And a very sincere and very special thank you to all of you, not only for being here today, but for inviting me to join you in this very special day as you launch the convention. I have to say at the outset, Malay yaha aira dere khushi lagya. Which I hope comes out as Minuate bahut khushi hui hai, or Mujhe yahan aakar bahut khushi hui hai. When in doubt, I have to resort to my Punjabi and my Hindi, because I'm just now a student of Nepali. However, Deri Rambo, everything is good. It is my great honor today to be here on behalf of our Premier, whose greetings you just heard, to welcome all of you and to say a sincere thank you for what you're doing to help enrich our Edmontonian culture, our Albertan culture, and our Canadian culture with your presence.
I want to also extend a very special and sincere thank you to His Excellency, Dr. Gimedi, for being here today. It means a great deal to us that you are here in Edmonton visiting us, and also with our Mayor, Honorable Stephen Mandel, who is here with us today. And to all of you who are delegates from across the country, thank you so much for choosing Edmonton as this location. You've been to Ottawa, you've been to Montreal, you've been to Winnipeg, Toronto, and numerous other places. But today, you are here where we salute and welcome you. And so to all of you, I say a very sincere Edmonton ma swagat. And it's in that vein, I just want to make a few quick notes. First of all, I must apologize for not being able to stay very long today, but it's my turn to lead the church choir at 10 o'clock. So I have to leave here in about 4 minutes. But as you gather today, whether you're a member of NICASE here in Edmonton, or you're a member of the NRN from the Canadian perspective, you are all here with one goal in mind, and that is to further and to promote Nepali culture here, Nepali language here, Nepali customs, Nepali traditions. And we welcome that because you are adding to our wonderful cultural mosaic in this city and in this province through your attendance or your presence. And I want to especially thank Mohanath Acharya, our president for NICASE, who is here. We have the president also from Calgary. We have so many people here from all over. As I was listening to Dr. Vinod Casey, our president from NRN, speak, it occurred to me that there are so many volunteers here who need to be thanked as well. But let me just thank in general all of you through your presidents here in Edmonton who have served you over the past several years. Not only Mohanath Acharya, but also Dr. Paudel, Dr. Mainali, Mr. Chitrakar, and of course my friend of many, many years, Ram Adhikari, whose dream it was to have something like this here in our city, whose dream it was to have an association like NICASE, and finally, whose dream it was to work with you to create the first ever NICASE Cultural Center. What a proud moment this must be for you as a community to know that you now will have your own center right here. And I'm so thrilled that we as a government of Alberta are able to be your partner in that project, because that project will help further all of your programs, whether it's the Kathmandu radio initiative that you have underway, whether it's the developing of the Facebook website, or it's the dance school, or perhaps it's the Nepali language school, whatsoever it might be. You now have a center that's coming on where you'll be able to further that cultural programming and ensure that your children understand who they are and will be proud Nepalese, Canadians, contributing from a Nepali point of view. And it doesn't get better than that. We all have our cultural roots. My own is Ukrainian, and I'm going to be singing in Ukrainian in about 18 minutes to further that with my children, so I know what it means. So I'll just end by saying how pleased we are that you are here promoting inclusiveness. I wish you much success throughout the day with your programs and your other initiatives. And please know that I'll be back to join you at about 6:37 p.m. tonight. So thank you. God bless all of you. Dhanyavad. Thank you, Honorable Jean Buzaski, for the warm words, and we would like to have you in the evening as well. Thank you. Thank you, Honorable Jean Buzaski, for a very motivating message that you delivered to our community members today. It gives us further motivation to work and preserve our culture and heritage. And thank you very much. Thank you all. It is our great pleasure this morning to have Mayor of City of Edmonton, His Worship Mayor Stephen Mandel, with us. Now I would like to request His Worship to deliver a message to our community members. Serving Alberta's capital city for the third term, Mayor Stephen Mandel has led the City of Edmonton since October 2004.
Anyway, Your Excellency, it's wonderful that you're here to share in this wonderful conference. It's always difficult to follow Minister Zvazdeski because he can speak but 97 languages. I have trouble with one that's English, so namaste. But really, what's important about today is that you're all coming together as a community from across the country. And as a result of that, you're going to build greater ties amongst between the peoples from one part of this country to the other. And part of that will be to, I hope, to create a stronger identity for Nepalese language, your culture, your history. But at the same time, what makes this country great is we are this mosaic. And a mosaic looks at being inclusive and try to encourage everyone to maintain a cultural identity but still understand the importance of this great country. Canada really is a remarkable place. It's a country whereby all of us have come from someplace other. My roots are Romanian and Belarusian. Jean's was from the Ukraine. We've all come from somewhere. We've come from somewhere to build a better life in this marvelous country. And part of that tradition is to come together as you are today to build the roots with which you came. Continue to have your children identify with your culture, your heritage, your tradition, and the important part about language identification and the way in which you can come together as a community. But part of that, in my opinion, is equally important, is to ensure that identity to Canada. The strength of this country is the strength into which all of you come together, but you must come together as Canadians. And I know that's the intent and the vision with which this group will move forward. We are truly a blessed country to have so many people from all over the world in the last number of years decide to come to Canada, to make this their home, to build a future here. And it's remarkable to see the change. I know in our city, over the last 5, 6, 7 years as I've been mayor, it's remarkable to see the growth in a multicultural community from all over the world. We're very proud of that and very pleased. And so to people from Winnipeg, from Toronto, our good friends from Calgary, from all over Canada, we want to thank you for coming to Edmonton to have your conference. We wish you good luck. It looks like you got a great number of people here. So I mean, that's a show, that's a real sign that there's success, that there's a desire to make life better for your children. And I think that's really what's important. So good luck, Godspeed. And I know at the end of the day, you're going to have a wonderful conference. I can't be here tonight. I have another event to go to with my own community. It's celebrating 100th year anniversary of a particular institution, so I've committed to go to there. So I wish you good luck today. Have a great time. Enjoy the nice sunny weather of Alberta. And I always try to tell those people who are from Manitoba or Ontario that you can actually go here. If you get some time to shop and not pay anything other than the GST, you don't pay any provincial sales tax. That's the nice thing about having all that oil money that we share across the country. Anyway, good luck to everybody. Have a great day. Thank you. Thank you very much, His Worship, Mayor Mandel. And thank you very much. Special thanks for coming and joining our convention this morning in spite of your busy schedule on a Sunday and making time for our event. It shows that the importance of our community in the overall multicultural community in Canada. Thank you. जति तिमीलाई दुख्छ साथी त्यति नै त मलाई दुख्छ जति तिमीलाई दुख्छ साथी त्यति नै त मलाई दुख्छ तिम्रो आँसु सुक्यो भने मेरो पनि कसम सुक्छ
जति तिमीलाई दुख्छ साथी त्यति नै त मलाई दुख्छ। तिम्रो आँसु सुक्यो भने मेरो पनि कसम सुक्छ। जन्मभूमि छोड्नु पर्दा नियतिलाई दोष दिँदै, जन्मभूमि छोड्नु पर्दा नियतिलाई दोष दिँदै तिम्रो धड्कन दुख्यो भने मेरो पनि कसम सुक्छ। तिम्रो आँसु सुक्यो भने मेरो पनि कसम सुक्छ। धेरै लामो जिन्दगी छ, सङ्घर्ष यो सुरु मात्रै। नयाँ नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ र लामो जिन्दगी छ, सङ्घर्ष सुरु गर्नुभएको छ। धेरै लामो जिन्दगी छ, सङ्घर्ष यो सुरु मात्रै। प्रगतिको शिखर चढ्ने तिम्रो इच्छा कसम पुग्छ। तिम्रो आँसु सुक्यो भने मेरो पनि कसम सुक्छ। तिमीलाई जति तिमीलाई दुख्छ साथी त्यति नै त मलाई दुख्छ। लक्ष्य पुग्न जति सुकै अर्जुन दृष्टि राख्दा पनि, लक्ष्य पुग्न जति सुकै अर्जुन दृष्टि राख्दा पनि हार्या तीर फेरि हरे कहिलेकाहीँ कसम चुक्छ। कहिलेकाहीँ हार्न सकिन्छ, तीर हानेको हुन्छ, नलाग्न सक्छ। हतोत्साही नहोस्। यो मैले अहिले यहाँ आएपछि लेखेको एउटा गजल हो। तपाईहरुलाई शुभकामना हो। म किनोट एड्रेस भन्नु हो, म लेखेर ल्याउने मेरो चलन छैन। भावना हो, कहिलेकाहीँ बहकिन्छ, मान्छे हो। त्यसकारण त्यो बहकिँदा कतै अलिक टाढा पुगे भने माफ दिनु होला। हिजो सुब्बाजीले बोलिसकेपछि म कता कता मलाई छोयो र मैले बेलुका मोहजीको घरबाट गएपछि एउटा गजल लेखेँ। त्यो अलिकति अब म गजलबाट आज सक्ने विचार गरेको छु। सानो हुँदा पाएका थियौ आमा काखको मस्ती। उता हुँदाखेरि आमाको काखको मस्ती थियो। सानो हुँदा पाएकी थियौ आमा काखको मस्ती। धाई आमा कहाँ हुन्थिन् आफ्नै आमा जस्ती। कसैको धाई आमा आफ्नै आमा जस्तो होला। त्यसकारण यहाँ तपाईहरु आउनुभएको छ, यो तपाईहरुको मदरल्यान्ड हो, तर तपाईहरु जन्मेको ठाउँ होइन। आमाको काख जति हिजो सुब्बाजीले विष्णुजीले आमाको काख सम्झिनु भयो, त्यो मस्ती सम्झिनु भयो उहाँले। त्यसकारण सानो हुँदा पाएका थियौ आमा काखको मस्ती। कान्छी आमा, सानी आमा, धाई आमा। कान्छी आमा भनेको बाले ल्याएकी कान्छी आमा। कान्छी आमा, सानी आमा, धाई आमा कहाँ हुन्थी आफ्नै आमा जस्ती। आफ्नै आमाले कुर्ता पनि माया गरेर यसो तिग्रामा यसो ठडाउँदा 911 मा अहिलेको केटाकेटीले फोन गर्न सक्छन् यहाँ। तर त्यो पिटाइमा माया छ, वेदना। तपाईहरुले नबुझेर वेदना होला, तर त्यसमा आफ्नोपन छ। र हिजो सुब्बाजीले अभिव्यक्त भएको भावनामा मैले त्यस्तै आफ्नोपन पाएँ। आमाप्रति एउटा छोराले स्मरण गर्ने अभिव्यक्ति पाएँ। त्यही अभिव्यक्तिको प्रतीक हो अस्तिको दिन तपाईहरु आथावासका पुगेको। तपाई जुन गाउँमा हुर्किनुभयो, जुन ठाउँमा हुर्किनुभयो, जुन डाँडामा पुग्नुभयो, जुन पाखामा गुल्डेन खानुभयो, लड्नुभयो, जुन साथीहरूसँग हाते मालो गरेर
कसैले गुच्चा खेल्नुभयो होला, कसैले फुटबल खेल्नुभयो होला, पाहाडतिर भलिबल खेल्नुभयो होला, कबड्डी खेल्नुभयो होला, जे खेल्नुभयो होला। धेरै साथीहरू वहीँ छन् र धेरै साथीहरूका परिवारहरू आर्थिक विपन्नताले गर्दा, पोभर्टीले गर्दाखेरि अहिले पनि पढ्न नसक्ने, राम्रो त के भन्नु, स्कुलसम्मको जान नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको होला। त्यो महसुस गरेर, खास गरी क्यानाडामा बस्ने साथीहरूले महसुस गरेर नेपालमा एजुकेसनको एक्सेस चाहिँ बढाउनु पर्छ। खास गरी रुरल एरियालाई हेरेर, जहाँ एजुकेसनको एक्सेस ज्यादै न्यून छ, त्यहाँ एउटा क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर जुन सोच राखेर क्यानाडामा भएका हाम्रो साथीहरूले जुन इनिसिएटिभ लिनुभयो, त्यो जन्मभूमिप्रतिको, मैले मातृभूमि र जन्मभूमिमा अलिक फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरू जन्मिएको जन्मभूमिप्रतिको कृतज्ञता हो, अथवा आमाको दुधको जुन भारा हामी सबै सन्ततिलाई लाग्छ, त्यसप्रतिको कृतज्ञता हो। त्यो दुधको साइनो मेट्न नसकिएको एउटा नमुना हो। त्यसका लागि यहाँहरू सबैलाई मेरो शिर झुकाएर साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट र राजुतावा परिवारको तर्फबाट। त्यस्तै तपाईहरूले जुन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लन्च गरिरहनु भएको छ, त्यसले एक प्रकारको चेतना त्यहाँ सञ्चालित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो तपाईहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो। मोडल भिलेज लगायतका कुराहरू अथवा आफ्ना गाउँमा ससाना सहयोगका कुराहरू सामान्य हुन्, तर यो दुईटा क्यानाडामा बस्ने हाम्रा डायस्पोराका साथीहरूको जुन इनिसिएटिभ छ र त्यसले नेपालको उच्च शिक्षा अथवा नेपाल र नेपालीहरूको प्रतिष्ठा बढाउनमा सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईहरुलाई लाग्यो होला यहाँभन्दा अगाडि बोल्ने सबै साथीहरूले अंग्रेजीमा बोल्नुभयो, मास्टरले किन नेपालीमा बोल्नुहुँदैछ। मैले अंग्रेजीमा बोले भने मेरो भावना अभिव्यक्त गर्न मलाई गाह्रो पर्छ। मैले तपाईहरुको मन छुन सक्दिनँ। म तपाईहरुलाई कला, संस्कृति, संस्कार, व्यवहारको प्रवर्धन गर्न अभिप्रेरित गर्न खोजिरहेको छु भने मलाई जुन भाषा सहयोग हुन्छ, जुन भाषाले तपाईहरुको अन्तस्करणमा छुन्छ, त्यो भाषा मैले छाने। किनभने म यहाँ नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला नेपाली समुदायमा प्रवर्धन गर्नका लागि पनि नियुक्त राजदूत हो। त्यसैले मैले जहाँ जहाँ गएको छु नेपाली कम्युनिटीका साथीहरूको प्रोग्राममा मैले नेपाली गजल, त्यहीँ बसेर लेख्ने गजल, त्यहाँको माहौल हेरेर लेख्ने गजल र त्यसैको वरिपरि बसेर मैले आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु कि तपाईहरुलाई मेरो मेसेज क्लियरली ट्रान्समिट होस्, तपाईहरुसँग पुगोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। र तपाईहरुले गर्नुभएका नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाजको प्रवर्धनका लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट त सधैँ सक्रिय रहन्छु नै, राजदूतावासले पनि त्यसमा सक्रियता जनाउनेछ। हाम्रा कम्युनिटीका साथीहरू निकासेकै सहयोगमा हामीले लास्ट इयर हेरिटेज फेस्टिभलमा हामीले पार्टिसिपेट गर्यौं। यो वर्ष अलिकति ठुलो गरौँ भनेर एनआरएनसँग र निकासेसँग जोइन्टली गर्ने भनेको छु। यो हाम्रो पहिचान देखाउनका लागि गरिएको, हाम्रो पहिचान यहाँ
झल्कियोस् भनेर देखाउन खोजेको हो। खास गरी निकासीको साथीहरूलाई त्यसका लागि म स्याल्युट गर्छु। उहाँहरूले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। एम्बेसीबाट सधैँ हामी यहाँ आउन गाह्रो पर्छ किनभने टाढा छ, त्यसका लागि यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ। तपाईहरुले आजै पनि इन्टरनेट हेर्नुभयो होला, केहीले हेर्नुभयो होला, केहीले भ्याउनु भएन होला। तर मलाई के थाहा छ भने हरेक नेपाली जो नेपाल प्रतिको माया छ, जो नेपाल प्रतिको त्यसप्रतिको आफ्नो लगाव यथार्थ छ, उसले पहिलो उठेर बिहान कि कान्तिपुर इन्टरनेटमा हेर्छ कि त्यस्तै प्रकारको अर्को पत्रिका जो उसले रेगुलरली हेर्ने गरेका छ त्यो हेर्छ। त्यसकारण यहाँ हेरेका सबैले अहिले स्थिति के छ भन्ने कुरो मैले यहाँलाई भनिरहन आवश्यक छैन। तर कुरो के हो भने यो हाम्रो देशको भावी भविष्यको निर्माणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो। अबको 7 दिन भनेको नेपालको राजनीतिक भविष्यको र नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भविष्यको निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण घटना नेपालमा भइरहेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाउन, आफ्ना भावावेशहरूलाई चाहिँ र मागहरूलाई एउटा कङ्क्रिटाइज गर्नका लागि असहज परिस्थितिबाट अहिले देश गुज्रिरहेको छ। र त्यो असहज परिस्थिति खास गरी म चाहिँ कसरी हेर्छु भने 10 महिना पेटमा बच्चा बोकेर जुन प्रसुति व्यथाबाट एकजना महिला गुज्रिन्छन् त्यही प्रसुति व्यथामा अहिले मुलुक ग्रसित छ। यसमा हामी सबै धैर्यशील हुन सक्नुपर्छ, हामी सबै संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ र सबैले समझदारीपूर्ण व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण यो ऐतिहासिक परिवर्तनको यो क्षणमा यहाँहरू सबैको मुलुकप्रतिको, जन्मभूमि प्रतिको उच्च समझदारी रहनेछ, माया रहनेछ र त्यस मायालाई जुन त्यहाँ भएका परिवर्तनको जुन एउटा दस्तावेज आउनेछ संविधानको रूपमा, त्यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा यहाँहरूले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण केही भएन भन्ने सोचले होइन, केही हुन्छ भन्ने सोचले विचार गर्यौँ भने पक्कै केही हुन्छ। मैले एउटा रिसर्च आर्टिकल पढेका थिएँ। जो मान्छे सकारात्मक सोच लिएर बाँचेको छ उसको एभरेज एज, पोजिटिभ थिङ्करहरूको एभरेज एज चाहिँ नेगेटिभ थिङ्करहरूको भन्दा 7 वर्ष बढी छ। अब धेरै बाँच्ने कि कम बाँच्ने भन्ने कुरो ममा भर पर्ने भयो, म कसरी थिङ्क गर्छु। तर रिसर्च बेस्ड हो। त्यसकारण म यहाँ भएका सबै साथीहरूलाई यो सन्दर्भमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण NRN को काम कारबाहीको सन्दर्भमा पनि तपाईहरुका कम्युनिटी एसोसिएसन निकासे अथवा लगायतका सम्पूर्ण क्यालगरीमा छ, सबैतिर छ, सबैको गतिविधिको सन्दर्भमा आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजको प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक सोच लिनुस्। आफ्नो जिन्दगीको सन्दर्भमा पनि सकारात्मक सोच लिनुस्। त्यसले तपाईहरुलाई आनन्द त हुन्छ, जीवन पनि 7 वर्ष बढी बाँच्न पाइन्छ अरे रिसर्च पेज मेरो आग्रह। त्यसकारण हामी सबैलाई सबैभन्दा बढी डर के को लाग्छ भने मर्नबाट डर लाग्छ। यदि बाँच्न पाइन्छ 7 वर्ष भने त्यो प्र्याक्टिस गरौँ। मैले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। म कहिले पनि नेगेटिभली म सोच्न चाहन्न, पोजिटिभली सोचौँ, त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। मैले सबै विषयमा भने मैले ओभरअल साङ्गो पाङ्गो भनेको सन्दर्भमा भनिरहेको छु। हामी सबैको हाम्रो घरायसी समस्यालाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरेर अगाडि बढौँ।
सामुदायिक समस्याहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा हल गर्ने गरी कोसिस गरेर हेरौँ, हाम्रो राष्ट्रिय समस्याहरूलाई पनि सामूहिक रूपमा हेरौँ। त्यसले हामीलाई एक प्रकारको आनन्द दिन्छ, एक प्रकारको खुसी दिन्छ र एक प्रकारको सन्तोष दिन्छ। अब यहाँहरू जो आउनु भएको छ, यहाँ नभएका पनि साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै, करिब 15,000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू भनेको नेपालको सद्भावना राजदूत हो, गुडविल एम्बेसडर भन्छ। तपाईका हरेक क्रियाकलापले नेपाल र नेपालीका प्रतिष्ठाहरूमा, नेपाल र नेपालीको महत्त्वमा, नेपाल र नेपालीको पहिचानमा एक प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ जहाँ तपाईहरू बसिरहनु भएको छ। र तपाईहरूको सब कार्यले नेपालको प्रतिष्ठा बढ्छ, तपाईहरूको असल कार्यले, तपाईहरूको असल व्यवहारले नेपालको एक प्रकारको इमेज बन्छ, नेपाल र नेपाली प्रतिको एक प्रकारको इमेज बन्छ। त्यसकारण नेपालको सद्भावना राजदूतको रूपमा मैले यहाँहरूलाई देखाएको छु। त्यो सद्भावना राजदूत भइसकेपछि केही जिम्मेवारी पनि साथै आउँछ। त्यो भनेको नेपालको आर्थिक विकासमा यहाँ बसेर के गर्न सकिन्छ, जस्तो एनआरएनले च्यारिटी फन्डको कुरा गर्नुभएको छ, इन्भेस्टमेन्ट फन्डको कुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू अलग अलग आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँका तपाईहरुका अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि नेपालको टुरिज्म, नेपालको लगानीको सन्दर्भमा तपाईहरुले योगदान दिन सक्नुहुन्छ र नेपालको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि नेपालबाट सानो सानो स्टोर यहाँ खोलेर नेपालका वस्तुहरू पनि ल्याएर तपाईहरुले बेचबिखन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालको हितको लागि, तपाईहरुको व्यक्तिगत हित सँगसँगै नेपालको हितको लागि पनि तपाईहरुले सद्भावना राजदूतको सन्दर्भमा खेल्नुपर्ने भूमिका रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा एनआरएनसँग हाम्रो सहकार्य खास गरी नेपाल सरकारको लामो रहेको छ र एनआरएनका मागहरूको सन्दर्भमा सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने पनि गरेको छ र हिजो पनि कुरा उठ्यो दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा। त्यो विषयमा तपाईहरु जति जान्नु भएको छ त्यति नै मैले पनि जानेको छु। तपाईहरुको जुन मेमोरेन्डम आछ, मैले जसरी यहाँले इमेलमा पठाउनु भएको छ त्यसरी नै मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छु, सम्बन्धित निकायमा पठाउन भनेर राष्ट्रपतिजी कहाँ, प्रधानमन्त्रीजी कहाँ र सभापतिज्यू कहाँ। त्यो जुन दिन यहाँहरूले पठाउनु भयो त्यही दिन मैले पठाएको छु। अब संविधान आउँदैछ, त्यसमा के रहन्छ भन्ने कुरो देखिहालिन्छ, धेरै समय रहँदैन र तपाईहरुसँग कुनै पनि प्रकारको सहयोगात्मक कार्यक्रमहरू गर्नका लागि एमबेसी सधैँ तयार छ, खास गरी एनआरएनको साथीहरूको लागि। र एउटा म यहाँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज अडवा च्याप्टर र एमबेसीको संयुक्त तत्वावधानमा लास्ट इयर हामीले कविता गोष्ठी गरेका थियौँ। यहीँको साथी प्रथम हुनुभएको थियो, अलबर्टाकै साथी प्रथम हुनुभएको थियो। यो पटक कथा विधालाई छानिएको छ। शुक्रबारसम्म टाइम थियो। अझै पनि साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका साथीहरूलाई त्यो नेपाल एमबेसीको वेबसाइट र आइएलएनएसको वेबसाइट अथवा तपाईहरुको कम्युनिटी एसोसिएसनलाई पनि पठाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। सक्नुहुन्छ भने पठाइदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। र अर्को प्रोग्राम हामीले उहाँसँगै गरेर यो नेपाल हाम्रो साना स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाहरूको लागि एउटा वक्तित्व कला प्रतियोगिता भनेर ओन्टेरियो र क्युबेक प्रोभिन्स, किनभने यहाँबाट त्यहाँ जान सम्भव छैन, त्यही दिन हुनुपर्ने भएको हुनाले ओन्टेरियो र क्युबेक प्रान्तमा मात्रै चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर हामीले पार्टिसिपेन्टहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। गणतन्त्र दिवसको दिन हुने जुन प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी पार्टिसिपेट
गराउँछौँ उहाँहरूलाई र पुरस्कृत गर्छौँ। पुरस्कार भनेको टोकन हुन्छ, अब ठुलो दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सबैलाई यस्तो प्रकारको कुनै पनि गतिविधि यहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यही मात्रै गर्नुहोस् भने होइन, अरू खालको हामी जोइन्टली कम्युनिटीको साथीहरूसँग पनि NRN क्यानाडासँग पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। र मेरो अन्तिम रिक्वेस्ट छ, मैले अलिक लामो बोलेँ आज, अन्तिम रिक्वेस्ट छ NRN क्यानाडालाई, तपाईहरू यु आर रिप्रेजेन्टिङ अल नेपिज लिभिङ इन क्यानाडा। तपाईहरूको रोल अरू सामुदायिक संस्थाको भन्दा गहन छ, ठुलो छ। मेरो आग्रह छ सामुदायिक सङ्घ संस्थाको गतिविधिमा कम्पिट गर्ने गरी कुनै पनि त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू यहाँहरूले निर्माण नगर्नुहोस्। जुन चाहिँ एउटा समुदायले गरिरहेको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, होस्टेमा हैसै गर्नुहोस्। कुनैसँग पनि कन्टेस्टिङ टाइपको चाहिँ प्रोग्राम मेरो आग्रह हो, यहाँहरू कसैले पनि नगर्नुहोस्। के अरे खास गरी NRNको लिडरसिपलाई मैले अनुरोध गरेको, त्यसले तपाईँहरूलाई युनाइटेडली रन गर्न, किन मेम्बरसिप नबढ्ने कारणहरूमा म पनि तपाईँहरूको साथै लागेर म लास्ट इयर एडमन्टन पनि आएँ, क्यालगरी पनि गएँ, मिनिपेक गएँ। यो तपाईँहरूको मेम्बरसिप अलिकति वाइड होस्, धेरैले पार्टिसिपेट गरोस् भनेर केही ग्रिभान्सेसहरू सुनिन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्नुहोस्। अब यस्तै हो, हामी मैले अघि भने नि हामी स्वभावै के छ भने हामी गर्दैनौँ, गर्नेलाई पनि दोष दिन्छौँ। हाम्रो यो एउटा अब जातीय संस्कारै भन्नुपर्दा है, म पनि मेरो पनि त्यही चरित्र भएको मान्छे हो, तर त्यसलाई पोजिटिभली हेर्नुहोस्। त्यो ग्रिभान्सेस आयो भने त्यसलाई टाइममै एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यो भने कलेक्टिभली हामी मुभ गर्न सक्छौँ, साझा रूपमा अघि बढ्न सक्छौँ। अब अन्तिमचोटि विनोदजीलाई धन्यवाद, निकासीको प्रेसिडेन्टलाई धन्यवाद र यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरू आउनुभयो, यो प्रोग्राम भयो, तपाईँहरू नआइदिनु ल प्रोग्राम हुँदैन। र मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र अन्त्यमा सानो हुँदा पाएका थियो आमा काखको मस्ती, कान्छी आमा, सानी आमा, भाइ आमा, कहाँ हुन्थ्यो आफ्नै आमा जस्तो। पक्कै पनि यो आफ्नै आमा जस्तो चाहिँ हुँदैन, तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। विचार गर्नु होला, आफ्नै आमालाई सम्झिनु होला। For the first time in Canada, that National Organization of Nepalese in Canada are honoring our own Nepalese who have shown us the path in a historical way. And we are coming to this stage to honor some of our outstanding Nepalese diaspora. This means that this is an indicator that our organization, the NRN Canada, has now slowly moving towards maturity. That we are established as an organization, national umbrella organization, and we have now begin to recognize those people who have their first foot steps, then as a trendsetter. So I'm honored to actually call upon those people who are being honored. Our President NRN Canada is here. Now I would like to introduce our first honoree, who is Dr. Kunjar Sharma, Honorable Nepalese Consul General in Toronto and NRN Canada Advisor, Honorary Nepalese Diaspora Member in Canada.
Yeah. I'd like to request Dr. Sharma to give a few minutes response. Thank you. Dr. Bodhraj Gimire, President Casey, President Acharya, all the NRN representative, Deputy Regional Coordinator, Mr. Paudel, my co-honoree, Lakshmi Tripathi, which will be here, my dear friend, and distinguished guests and all the participants. As you can tell, you know, if you are old enough, you collect all of these things in your closet. I don't know, one of these days I should clear out my closet and just say that Kunjar was born on such and such date, and that's about it. Even that is difficult to remember how long ago it was. But I came to Canada, the bio is somewhat wrong. I came to Canada in 1971, actually, 2 years earlier than what it says. In 73 I came to Toronto, but 71 I was in Halifax, wonderful city. Anyway, it is truly a surprise and a delightful and humbling experience to get the honor from the Nepali community here in Canada, which was such a, the Nepalis when I came here in 71 could be counted in one you know, hand, the 5 fingers, literally. That was a small community. Now we are 15,000 strong, and not only that, we are a vibrant and dynamic community. And so it is like receiving this award is you know, a small a step for a small man, but a true achievement, I think, for the community. A big step for our community to get into the concept of understanding ourselves, our own strength, and recognizing that clearly over the years. You know, I have been fortunate enough to achieve certain things. But to get a lesson from that is what you want to hear. That is what you want to do, you know, in your life here, in your new country. So what do? You know, I mean, you've honored me, so I have to tell you what I did, okay, in order to be worthy of this honor. I explored the country, okay? I want you to explore Canada. Canada is many, many times Nepal put together. You know, it's from sea to sea to sea. We've got three oceans circling this thing. We've got the largest body of water. You know, the geography here in this country is daunting, unbelievable. And the population of Canada is almost equal to the population of Nepal. So it's a small population and a wonderful country. Learn new skill. You know, a friend of mine, not a Nepali, because at that time there were not that many Nepali, said, well, we've got lots of water, why don't you come? So I went and learned canoeing, whitewater rafting, you know, and those, or go golfing, skiing, waterboarding, you know, all of those kinds of things are new adventures. You will make new friends, and you will be part of the society, okay? That's the exploring the country, learning new skills, learn English, better English, learn French, which is the other language that, you know, official language here in Canada. All of that, I think, will really make you a much greater, much more valuable person, citizen of this country. Thirdly, you get involved into the community organizations, politics of your community, etc. So you become recognized. One day, there is no limit here in Canada that you cannot be a prime minister. Several Canadian prime ministers were not born here in Canada, as opposed to the American Constitution limits the presidency to a born American. Whereas in Canada, you could become a prime minister. We had an Ujjal Dosanjh in British Columbia who became a premier. He was an immigrant like you and I. And actually he came to Canada, I think, later than I did. And then he became a senior minister of health in the federal politics. We had
So there is that opportunity that this country is open, as that member of provincial legislature, Jean, indicated that everyone here is an immigrant. Therefore, everybody is interested in sharing, their culture, their experiences, and we got to do that. Thirdly, get involved into organizations that do good work in Nepal, whether it is UNICEF, for the children's charity, or any. There are many organizations. I've helped set up actually several NGOs, charitable organizations like NCDF, Nepal School Project. Those were all set up with my help when I was at BDO to help Nepal, develop. Whether it is the field of education, model village, norm-solving village, etc. So please get involved in that. Finally, from the NRN perspective, what we want to do with your enthusiasm, knowledge, and help, we want to impress upon the government of Canada that any policy it has with respect to Nepal, we must be consulted. That is, we become an important part in the Canadian policy making as it reflects Nepal. The NRNA at the top level affects the Nepalese government as to what they will do with respect to the Nepali diaspora abroad in terms of dual citizenship, investment, etc. But we, as a Canadian, Nepali Canadian, what our attempt has to be that we become so important and involved in politics and business and social and cultural life of this country that we will impact on the Canadian policy towards Nepal. Okay, so that is really the goal you ought to have. The Indians have done it. Okay, the Indian organizations are constantly being consulted. The Stephen Harper was talking to the Indo-Canada Chamber of Commerce, which honored him, by the way, in 1995 as the Professional of the Year. Stephen Harper says that he is truly delighted to have the diaspora here because they are the real ambassadors of Canada to that country. Okay, so this is what we want to be. We want to be ambassadors of Canada to Nepal. We have ambassador of Nepal here in Canada, Dr. Dhimire, and he delights us with his poetry and his insight, etc. So we, in that respect, we have a great connection. But we want to impact the politics and the economics of Canada as it relates to Nepal. Thank you very much. Thank you, Dr. Sharma, for your inspiring thoughts. Now we have another honoree of three. We are honoring today. Mr. Lakshman Tripathi, could you please come to the dais? Now I would like to request Mr. Tripathi to give his response. Thank you. राजदूत महोदय यहाँले नेपालीमा बोल्नुभयो उद्गार यहाँले जुन प्रकट गर्नुभयो त्यसबाट एकदम प्रभावित भएको छु त्यस कारण मैले इङ्ग्लिसमा अलिअलि दुई चारवटा नोट यहाँ लेखेका थिएँ तर म इङ्ग्लिसमा बोल्दिनँ म नेपालीमै बोल्छु अब द्रोणजीले भन्नुभयो अब सर त्यो भाइ आमाले अलि बिगारेकी छिन् है मेरो ल्याङ्ग्वेज थ्याङ्क यू विनिपेगमा म एक्लै थिएँ 5 वर्षसम्म मेरो फ्यामिलीले पछि जोइन गर्यो तर नेपालीलाई भेट्न रहर लाग्दाखेरि उता अमेरिका बोर्डर क्रस गरेर नर्थ डकोटा मिनियापोलिसमा पनि पुगिन्थ्यो कुरा गर्नुको रहर हुन्थ्यो नेपाली भाषा बोल्ने रहर हुन्थ्यो त्यस्तो अवस्था थियो 5 वर्षसम्म त्यस्तो भएपछि बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि विद्यार्थीहरू आउन थाले अनि परिवारहरू त्यहाँ अलिअलि सेटल हुन थाले त्यो खोजी तिब्बतीहरूलाई जो कि उता कालिम्पोङ दार्जिलिङहरू बसेर आउने तिब्बतीहरू नेपाली बोल्छन् नि त त्यसबाट उनीहरूसँग दोस्ती गरेर हामीले सानो कम्युनिटी त्यस्तो किसिमबाट कम्युनिटी डेभलप गरिरहेको थियो
खेर चाहिँ होस् मेरो बेसिक काम त विनिपेगमा बसेर कृषि विभागमा काम गरेर म्यानिटोबाका कृषकहरूलाई चाहिँ सहायता गर्ने काम हो मेरो मुख्य मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन त्यही हो नेपाली कम्युनिटीलाई हेल्प गर्नको लागि नेपाली कम्युनिटी नै थिएन त्यति बेला तर बिस्तारै बिस्तारै जब सङ्ख्या वृद्धि हुन थाल्यो सक्दो मद्दत गरियो जसले पनि गर्छ मैले मात्रै होइन त्यसमा चाहिँ तर यहाँहरूले यो अनर मलाई जुन दिनुभयो त्यसको लागि म कृतार्थ छु म चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अब म रिटायर गरेर पनि अब कति 8 वर्ष जति भयो रमाइलो जिन्दगी बिताइरहेको छु मान्छेले सोध्छ रिटायर गरेर के गर्छस् भनेर सोध्छन् नि चिन्ता गर्नु पर्दैन रिटायर भएपछि धेरै कुराहरू गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू आउँछ म भलिन्टियर गर्छु इन्टरनेट सर्फिङ गर्छु कहिले कहिले टिभी पनि हेरिन्छ नातिहरूसँग खेलिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिअलि प्रमोट गरेर अगाडि बढाउने कोसिस पनि गरिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली वातावरण नेपाली अलिकति कल्चरको अलिकति उनीहरूलाई झाँकी पनि ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूले दिन्छन् त्यो काम गरिरहेको छु त्यस कारण चाहिँ रिटायरमेन्ट हुनु तर्फबाट चाहिँ डराउनु पर्दैन रिटायरमेन्ट इज ए गुड लाइफ म धेरै जस्तो ट्राभल गरिरहेको छु मैले विन्टर थाहा नपाएको 8 वर्ष भइसक्यो आई डोन्ट नो वाट विन्टर इज किनभने म विन्टरमा क्यानाडा बस्दिनँ विनिपेगमा कति 35 वर्ष बसेपछि विन्टर पुग्यो जस्तो लाग्यो त्यस कारण चाहिँ अब विन्टर एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्दैन तर वेयर ह्याभिङ अ वन्डरफुल लाइफ मेरो वाइफ सुलोचना सी इज हेल्थी आइ एम हेल्थी जिन्दगी रमाइलोसँग बितिरहेछ अब आई होप द्याट एभ्री वान अफ यु क्यान रिटायर एज वेल एज आई एम रिटायर अरू उहाँको गजल सुनेर चाहिँ बडो रसिलो गजलहरू बनाउनु भयो म पनि अब यो यहाँलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै एउटा गजलबाटै एउटा यो अन्त गर्न चाहन्छु मैले आफूले लेखेको गजल गरेन राजदूत महोदय यो चाहिँ एउटा इकबाल भन्ने उसको के अरे इन्डियाको ठुलो गजलकार हुन् उनले लेखेको सानो गजल हो एउटा अब मान्छेहरू जिन्दगीमा भौतारिन्छन् नि त कता कता गएर आउँछन् अब उसँग कुरा गऱ्यो कामको झन्झट हुन्छ है अब त्यो सब हुँदा चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफूलाई चिन्दैन नि आफूसँग चाहिँ उसको चाहिँ गफ हुँदैन आफूले पनि आफूसँग गफ गर्नु पऱ्यो यही थिममा चाहिँ एउटा इकबालले एउटा गजल बनाएको छ म गजल सुनौँ है त जिन्दगी भर करते रहे गुफ्तगू कुराकानी अरूहरूसँग जिन्दगी भर करते रहे गुफ्तगू गैरों से मगर जिंदगी भर करते रहे गुफ्तगू गैरों से मगर हमें खुद अपने आप से मुलाकात न हुई अब त्यो म आफूलाई चिन्ता खोजिरहेको छु थ्याङ्क यू मिस्टर त्रिपाठी Our last but not the least honoree is Dr. Japnar Bahadur Shrestha. He could not be here with us today because of his other commitments. For that reason, I would like to invite Mr. Pavitra Upadhyay to receive his honor on his behalf. प्रायः जस्तो म जाँदाखेरि उहाँकै घरमा बस्छु उहाँ मान्छे आउँदा फेरि घरमा आउँछ सजिलो हुन्छ Quick introduction of Ramchandra Karel to those of us who do not know him and his background. He is the founder of Sagarmatha Television, the first Nepali television program abroad that was successfully, and he's a very successful, influential person abroad in Nepalese community, and he's the media coordinator for NRN NCC USA and founder of Nepal Darshan Television. जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि प्रियसी
यो शब्द यो जुन फ्रेज मैले कहिले सुरु गरेँ भनेदेखि जब 1996 मा वासिङटन डीसीमा एउटा कार्यक्रममा म मेरो इन्ट्रोडक्सनको क्रममा एकजना इन्डियन साथीले नेपाल इज पार्ट अफ इन्डिया, राम इज फ्रम नेपाल एन्ड नेपाल वेयर इज नेपाल, द एन्सर वाज इन्डिया, नेपाल इज पार्ट अफ इन्डिया। र त्यसै दिन मैले के निर्णय गरेँ भनेदेखि नेपाल इन्डियाको भाग होइन, नेपाल छुट्टै देश हो, यसको आफ्नै अस्तित्व छ भन्ने देखाउँछु भन्ने हिसाबले मैले त्यतिखेर यो म स्टार बनाउँला पछि गएर समुदायको सेवा गरौँला होइन, खालि त्यही इन्डियन साथीलाई नेपाल चाहिँ छुट्टै देश हो भन्ने देखाउँछु भन्ने उद्देश्यले सगरमाथा टेलिभिजन द फर्स्ट नेपाली टेलिभिजन प्रोग्राम इन अब्रड त्यो मैले सञ्चालन गरेँ। र अहिले 2011 मा आएर अर्को प्रोग्राम 10 मा आएर अर्को प्रोग्राम थपेर नेपाल दर्शन टेलिभिजन भनेर त्यो इङ्ग्लिसमा छ, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालीमा छ। र त्यसै दिन मैले के निर्णय गरेँ भने जति पनि हाम्रो नेपालीहरूको कार्यक्रममा जाँदा मैले नेपालीमा बोल्छु र इभन नेपालीकै कार्यक्रममा हिन्दीमा गीतहरू गाइयो अथवा डान्सहरू गरियो भने त्यो सगरमाथा टेलिभिजनमा देखाउनु र त्यो अहिलेसम्म क्यारियन गरेको छु। अघि मलाई अलिक गाह्रो परेको थियो, एम्बेसडर साहबले यहाँ आएर नेपालीमा बोलिदिएपछि मेरो पनि बाटो खुल्यो, मलाई अलिक डर लागेको थियो। हुन त इङ्ग्लिस नजानेर डर चाहिँ होइन, 22 वर्ष बसिसक्यो अमेरिकामा, तर पनि त्यो आफ्नो प्रमिस पुरा गर्नको लागि। अब सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ राजुदेव अनि डिग्नेटरिजहरू अनि हाम्रो नेकासका चाहिँ अध्यक्ष उहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ अहिले अनि डाक्टर विनोद केसी उहाँहरूले मलाई सम्झिएर चाहिँ एउटा चिठी लेख्नु भएछ, तर पठाउनको अलिकति ढिलो भएकोले नवराजीले पछि फलोअप गर्दाखेरि किन यो मान्छेले जवाब दिएन भनेर मलाई गेट ब्याक गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ त्यो 1 हप्ता अगाडि थियो। र मैले अरू कार्यक्रमहरू भए तापनि यो महिनाको अन्तिममा म चाहिँ यो एनआरएनको युरोपियन क्षेत्रीय कन्भेन्सनको लागि चाहिँ एम्स्टर्डम जाँदैछु, त्यसलाई पनि थाती नै राखेर त्यसमा जाँदैछु। र त्यसपछि म यहाँहरू सबैलाई के निम्ता गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो रिजनल कन्फरेन्स चाहिँ अस्ट्रेलिया सिडनी अस्ट्रेलियामा हुँदैछ, त्यो चाहिँ अगस्तको 30 र सेप्टेम्बरको 1 र 2 मा हुने कन्भेन्सनको लागि पनि म निम्ता गर्न चाहन्छु। र अब यो हामी सबैले के भन्छौँ भने म एनआरएनको मेम्बर किन बन्ने, एनआरएनको मेम्बर बन्नुपर्ने जरुरी छ, त्यो प्रश्न हामी सबैलाई उठ्छ। तर तपाईँ चाहेर होस् नचाहेर होस् हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कानुन अनुसार 182 दिन तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर 7 कन्ट्रीभन्दा बाहिर बस्नुभयो भने तपाईँ एनआरएन भइहाल्नु भयो। त्यस्तै अब नेपाल सरकारको परिभाषामा पनि तपाईँले पनि 730 दिन 2 वर्ष तपाईँ बाहिर विदेशमा बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँ एनआरएन हुनुभयो। त्यसो हुँदा हामी सबै एनआरएन हौँ, सबै एनआरएन साथीहरूमा मेरो चाहिँ अभिवादन छ। र हाम्रो एनआरएनले जुन 2003 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ। मैले यहाँ चाहिँ त्यो त्यतिखेरदेखिको अपडेट चाहिँ म लिएर आएको थिएँ, तर त्यो चाहिँ 16 पेज छ। त्यो 16 पेज पढ्न थाल्दाखेरि एक पेज मैले 1 मिनटमा पढेँ भने पनि 16 मिनट लाग्छ, मलाई 5 मिनट टाइम दिएको छ, त्यसो हुँदा म जाँदिनँ। हाम्रो एउटा इन्सेन्टिभ छ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट, संसारभरिका जम्मा अहिले 61 वटा देशमा चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद बनेको छ। त्यसका सबै नेपालीहरूलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई सानो बिजनेस गरे होस् ठुलो बिजनेस गरे होस्, थोरै पैसा दिन सकोस् धेरै पैसा दिन सकोस्, उहाँहरूको 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म कति इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पैसा एनआरएनको जुन कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा राखेर अनि त्यो पैसाले नेपालमा गएर केही गरौँ। एउटा कस्तो छ भनेदेखि यतापट्टि हामीलाई त्यसबाट बेनिफिट पनि आउँछ, बिजनेस जस्तो पनि भयो र हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई सहयोग पनि पुग्छ, जन्मभूमि नेपाललाई सबले भनिन्छ पुग्छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ गइरहेछ। अर्को च्यारिटी प्रोजेक्ट नेपालमा हामीले विभिन्न ठाउँमा च्यारिटी गर्ने उद्देश्यले यो जुन 2011 को इलेक्सनको लगत्तै हाम्रो एउटा चाहिँ मिटिङ बसेको थियो र त्यसमा हामीले चाहिँ ती अफिस बियररहरूले 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सबैले गरेर 1 करोड 68 लाख नेपाली रुपियाँ हामीले प्लेस गऱ्यौँ। र त्यस्तै एनआरएनको लागि एउटा बिल्डिङ चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ 1 करोड 51 लाख रुपियाँको चाहिँ एउटा फन्ड पनि
खडा गरेका छौँ, त्यो प्लेस गरेर सबले दिएको छ र हामी सबै एनसीसीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सहयोग पुर्याइदिनुहोस् भनेर। अनि त्यस्तै अहिले आएर नेपालमा चाहिँ यो पहिला चाहिँ डुअल सिटिजनसिप भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यसलाई नाम अलिकति फेरिएको छ कन्टिन्युएसन अफ नेपाली सिटिजनसिप भनेर। त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जुन भइरहेको हाम्रो नागरिकता छ यसलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाऊँ। एकपटकको नेपाली सधैँको लागि नेपाली भन्ने जुन नारा छ त्यसअनुसार यसमा चाहिँ हाम्रा पटक पटकका चाहिँ हाम्रो डेलिगेसनहरू त्यहाँ गयौँ र भर्खरै यो लास्ट मन्थको डेलिगेसनमा म त्यहाँ थिएँ र कुनै पनि नेताहरूले कुनै पनि पार्टीको लिडरहरूले गभर्मेन्टको मान्छेहरूले यो दिँदैनौँ यो हुँदैन भनेको छैन। म कोट गर्न चाहन्छु माधव कुमार नेपाल, उहाँले भन्नुभयो कि यो तपाईँहरूसँग हाम्रो डिल भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर रामचन्द्र भट्टराई रामचन्द्र पौडेलले के भन्नुभयो भनेदेखि यो हाम्रो तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ ढुक्क हुनुहोस्। त्यस्तै गरेर सुशील कोइरालाले भन्नुभयो माओवादी साथीहरूले मानिदिए भने त हाम्रो पार्टीले त सधैँ स्वागत गरिरहेको छ। त्यस्तै गगन थापाले भन्नुभयो यो दिएर नेपाललाई फाइदा छ। त्यस्तै प्रचण्डजीले भन्नुभयो एनआरएनको एजेन्डा हाम्रो चाहिँ फर्स्ट एजेन्डा हो। र यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि हामीले पक्का पनि यो चाहिँ हाम्रो नागरिकता चाहिँ कन्टिन्युएसन गर्न पाउँछौँ। अलिकति उहाँहरूलाई थोरै डरको वातावरण के छ भने गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई दिएपछि त्यो विधानमा नपरे पनि भोलि इन्डियन मुलुकहरूले चाहिँ इन्डियामा बस्ने नेपालीहरूले आएर अथवा हाम्रा छोरीचेली बिहा गरेका छन् उहाँका चाहिँ त्यो वैवाहिक सम्बन्धबाट नागरिकता माग्न थाल्ने हो नेपाल चाहिँ पछि नेपालीहरू चाहिँ को रेफ्युज हुनुपर्छ कि भन्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति उहाँहरू डराउनु भएको छ। तर एनिवे यी सबै कुरा भए पनि हाम्रो कानुनमा हाम्रो चाहिँ विधानमा के लेखिएको छ भने 7 कन्ट्रीभन्दा बाहेक अनि त्यसभन्दा इन्डियासँग डराउनु पर्ने यसमा कुनै पनि हामीले स्थिति देखाएको छैनौँ। त्यो हामीले बतायौँ र पहिलाको हाम्रो माग के थियो भने हामीलाई यो नागरिकता दिइयोस्, राजनीतिक अधिकार चाहिएको छैन भन्ने एकपटक चाहिँ एउटा हुँ मचिएर त्योसम्म चाहिँ अहिलेको संविधानमा के लेखिएको छ भनेदेखि ओके नागरिकताका 3टा किसिम हुन्छन्, एउटा जन्मसिद्ध नागरिक, दोस्रो अङ्गीकृत नागरिक, तेस्रो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिक। तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकको हकमा भने हामीले चाहिँ यो सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता भनेर उहाँहरूले चाहिँ ब्राकेटमा लेखेको भएकोले यसपालिको डेलिगेसनले हामीले त्यो पुरै हटाइदिनुहोस्, पछि गएर कानुनमा व्यवस्था हुने गरी भनेर लेखिदिनुहोस् र गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई चाहिँ दोस्रोमा राखिदिनुहोस् कि जन्मसिद्धपछि गैर आवासीय नेपाली नागरिक त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो अङ्गीकृत नागरिकता होस् भन्ने हाम्रो माग छ। यो अलिकति विवाद समिति भनेर गठन गरेका छ प्रचण्डजीको अध्यक्षतामा, त्यहाँ गएर बसेको छ। अब संविधान आउन लागेको छ, हामीले आशा गरेका छौँ यो हुन सक्छ। र अब सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले गएर हामीले 2टा कुरा चाहिँ भर्खरै फ्लो गरिरहेछौँ। हाम्रो माग के छ नेपाल सरकारसँग भनेदेखि यो चाहिँ गैर आवश्यकहरूलाई चाहिँ 180 दिन बाहिर बसिसके 180 दिनभन्दा बढी बाहिर बसेकोलाई गैर आवश्यक नेपाली नागरिकमा मान्यता दिइयोस् भन्ने नेपालीहरू हाम्रो चाहिँ माग। तर नेपाल सरकारको भनाइ चाहिँ 2 वर्ष बस्नै पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ चाहिँ नेपालमा दर्ता हुन सकेको छैन। र भर्खरै हामीले हाम्रो जीवा लामिछानेजीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट प्रत्येक एनसीसीलाई एउटा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट सजेसन मागेर पठाउनु भएको थियो कि के गर्नु, हामी त्यही मागमा स्ट्रिक्ट बसौँ र जितेपछि मात्रै रजिस्टर गरौँ अथवा अहिले हामी यो चाहिँ संस्था रजिस्टर गरौँ र हाम्रो मागमा मुभ अन गरौँ, के गर्नु भनेर सोधेर पठाउनु भएको थियो। जम्मा 51 हिजो बेलुकासम्म जम्मा 51वटा देशले त्यसको रिप्लाई गर्यो र अप्सन 1मा के थियो भने हाम्रो माग अनुसार माग पुरा भएपछि मात्रै रजिस्टर गर्ने भन्नेमा 2 भोट र 2टा कन्ट्रीले गर्नुभयो र एउटा त्यसमा चाहिँ जम्मा 49वटा देशले चाहिँ अप्सन 2मा गएर होइन हामी रजिस्टर गरौँ त्यसपछि हाम्रो माग राख्दै जाउँ, संस्था रजिस्टर नगरिन्जेलसम्म हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो भयो भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ हिजो बेलुकाको मिटिङले पनि हाम्रो राति मिटिङ थियो त्यसमा पास गरेको छ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ होस्ट संस्था हाम्रो मोहनाथजी अनि त्यसपछि नवराजजीले उहाँले चाहिँ मलाई इमेल पठाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि डाक्टर विनोद केसी जो यो एनआरएन क्यानाडाको चाहिँ एउटा अध्यक्ष भएर आइसकेपछि एनआरएन क्यानाडा चाहिँ मुभिङ फरवर्ड भएको हामीले देख्न पाउँदाखेरि र हामीलाई चाहिँ यहाँ आएर यतिको बोल्ने मौका दिनुभएकोमा 2टै संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ राजदूतजीसँग चाहिँ बस्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। त्यो पनि हाम्रो यो एडमन्टनको सबभन्दा पुरानो र यो संस्थाको चाहिँ फाउन्डिङ अध्यक्ष रामेश्वरजीको घरमा उहाँ वन्डरफुल हुनुहुन्छ, भाउजू एकदम वन्डरफुल हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू एडमन्टनको नेपालीहरू देखेर हामी अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू पनि इन्सपायर हुन्छौँ, किनभनेदेखि एकता रहेछ, हामी अलिक बढी छौँ, बढी नै कुरा हुन्छ उतातिर। त्यसो हुँदा तपाईँहरू थोर हुनुहुँदो रहेछ, थोरै वार्म कुरा हुँदो रहेछ। त्यस्तैमा बसौँ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कहिल्यै पनि कुनै पनि सङ्घ संस्थाको चाहिँ यो छाता संस्था होइन। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हामी सबै नेपालीहरू गैर आवासीय भएकोले हामी सबैको एउटा संस्था हो। जबकि एकजनाले मात्रै करायो भने केही हुँदैन र सबैको भोइस भयो भनेदेखि माथि पुग्न सक्छ। सबैले चाहिँ एक एक थोपा कलेक्सन गर्न सक्यौँ भने मातृभूमि नेपाल, जन्मभूमि नेपाललाई पनि सहयोग पुग्छ र हामी पनि एउटा हार्मोनीका साथ बस्न सक्छौँ भन्ने नारा हो। र प्रत्येक संस्थाहरू हामी सबै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ प्रत्येक नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ साथी हो, हातेमालो गरेर जाने संस्था र सबै नेपाली सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ हामी गैर आवासीय नेपालीहरूकै हो। त्यसो हुँदा त्यसमा हामी दुविधा नबनौँ भन्दै यो 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जननी जन्मभूमि स्वर्ग प्रतिको देश। Radha Didi, who is Radha Basne, is NCC member advisor of NRN Canada and ICC Deputy Women's Coordinator. Thank you. Namaste. नेपाली कैनेडियन सोसाइटी एडमन्टन NRN क्यानाडा को संयुक्त आतिथ्यमा आयोजित NRN क्यानाडा को 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन यहाँ वार्षिक साधारण सभा र सभापति महोदय महामहिम राजदूत क्यानाडाका लागि भोजराज घिमिरेज्यू, ऑनररी कॉन्सुलेट कुन्द्र शर्मा जी, NRN NCC का प्रेसिडेंट विनोद केसी जी, NRN डेपुटी कोअर्डिनेटर रामचन्द्र खरेलज्यू जो अहिले भर्खर बोलेर जानुभयो, विभिन्न शहरबाट यहाँ आउनुभएका NRN NCC का पदाधिकारी जीवहरू, साथै यो ब्युटिफुल सिटी एडमन्टन का सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी हरूमा मेरो सादर नमस्कार छ। तपाईहरुको यस एडमन्टनमा यो सुन्दर शहरमा तपाईहरुको रचनात्मक सहभागिता नै यस कार्यक्रमको सफलता हो। निकासको अग्रसरतामा आयोजित यस कार्यक्रममा मलाई विरोधी शब्द बोल्न दिनुभएकोमा म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो सम्मेलन NRN क्यानाडा लगायत सम्पूर्ण NRNहरूलाई एउटा गतिशील रचनात्मक गतिविधिमा NRN क्यानाडा केन्द्रित छ भन्ने सन्देश दिएर सम्मेलन सफल होस् भन्ने मेरो आशय छ। मलाई थाहा छ क्यानाडा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो सम्मेलनको सफलताको सन्देश सुन्न पर्खेर बस्नुभएको छ। सबै क्यानाडावासी नेपालीको साझा संस्था एकताको प्रतीक सम्बन्ध सूत्रको माध्यम NRN क्यानाडा कसरी हुन सक्छ भनेर सबैले यस सम्मेलनलाई हेरिरहेका छौँ। NRN क्यानाडा सिङ्गो नेपाली डायस्पोराको प्रतिनिधिमूलक संस्था बन्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय छ। NRN क्यानाडाले सबै नेपाली समुदाय संस्थाहरूलाई
एउटा सबल पथ प्रदर्शक संस्था बनेर नेतृत्व दिन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आस्था छ। नेपालको कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टमलाई NRN क्यानाडाले आफ्नो बाटो सम्झेर जन्मभूमि नेपाल र नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य बनाउने निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ। हालको अवस्थामा NRN क्यानाडाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरू व्यापक प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो आशय छ। यस कार्यक्रम तथा कार्यक्रमहरू प्रतिकूल लक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटै सोच हुनुपर्छ। यस्तो मलाई पनि लागेको छ। आज म यो एडमन्टनको सहरमा यहाँहरूप्रति NRN क्यानाडा के गर्दैछ र NRN क्यानाडाले अहिले महिलाको विकासको लागि पनि महिलाको डेभलपमेन्टको लागि पनि धेरै कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसको म अपडेट दिन्छु। अरू NRN क्यानाडाले के गर्दैछ भन्ने कुरो हाम्रो रामचन्द्र खरेलजीले अहिले भर्खर भनेर जानुभयो। र महिलाको विषयमा यसपालि हाम्रो जुन लास्ट अक्टोबरमा NRNको ग्लोबल कन्फरेन्स भएको थियो, त्यो कन्फरेन्समा हामीले पहिलोचोटि महिलाको पनि प्री कन्फरेन्स गर्न सफल भएका थियौँ। र यहाँ ग्लोबली रहेका नेपाली महिलाहरू र नेपालमा रहेका महिलाहरू एक प्रकारले हामीले आफ्नो इस्युहरू हाम्रो एक अर्काको आदान प्रदान गर्ने एउटा मौका पाएका थियौँ। र यो ग्लोबल कन्फरेन्सको हरेक 2 वर्ष हुने नेपालमा हुने कन्फरेन्समा महिलाहरूको पनि एउटा ग्लोबल कन्फरेन्स भइ नै रहोस् भन्ने त्यसलाई निरन्तरता हामी दिन चाहन्छौँ। र यसपालिको पहिलो मिटिङमा पछि हामीले हाम्रो रन्जु थापा हुनुहुन्छ NRNको डेपुटी कोअर्डिनेटर र मैले मिलेर कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र म डेपुटी कोअर्डिनेटरमा इलेक्सन लडेको थिएँ र यहाँबाट छानिएको छु। र हामी दुवैजनाले मिलेर यसपालि हामीले ग्लोबली जति 61वटा देशमा NRN अहिले अर्गनाइजेसन बनिएको छ, 61 देशैबाट हामीले चाहिँ वुमेन कोअर्डिनेटर मागिरहेका छौँ। त्यो 61 देशहरू मध्येबाट 26वटा कन्ट्रीले कोअर्डिनेटरहरू पठाउनु भएको छ। र क्यानाडाबाट मैले रिता ढुङ्गेलज्यूलाई चाहिँ यहाँको क्यानाडाको कोअर्डिनेटरमा उहाँको नाम पठाएको छ। उहाँको हिजो प्रेजेन्टेसन पनि थियो। उहाँ चाहिँ अहिले PhD गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई उहाँले एक्सेप्ट गरेकोमा म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद रिताजी। म एकदम राइट मान्छे चाहिँ हाम्रो क्यानाडाबाट रिप्रेजेन्ट गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु। र हिजो हामीले यहाँ वुमेनको फोरम पनि राखेका थियो र विभु ओझालाई पनि मैले छोटो समयमा प्रेजेन्टेसन दिनको लागि भन्दाखेरि उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। र यहाँहरू दुवैजनाको प्रेजेन्टेसन धेरै प्रभावकारी छ। हामी महिलाहरूले NRNकै यो ग्लोबली हामी महिलाहरूले नेपाल र ग्लोबल महिलाहरू हामीहरू सबै जुटेर महिलाहरूको जुन बर्निङ इस्युहरू छ अहिले पनि हामीहरू महिलाहरूले के भइरहेछ भन्ने कुरो सबै विदित छ। महिलाहरूले मात्रै होइन, हामीहरूलाई पुरुषको पनि त्यसमा सहभागी भएर महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँहरूको सहयोग बिना महिलाहरूको पनि उत्थान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा म सबैलाई आह्वान गर्छु। र यसपालि इन्टरनेसनल वुमेन्स डेमा पनि हामीहरूले रन्जु थापाजीले कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। हामी दुवैजनाले यो आह्वान गरेका थियौँ कि हामी ग्लोबली जहाँ जहाँ नेपाली कम्युनिटी छ त्यहाँ हामी सबैले वुमेनको फोरम चाहिँ राखौँ। वुमेनका दुःख सुख हामीहरू सेयर गरेर के गरी सल्भ गर्न सक्छौँ, के गरी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हामी लागौँ भनेर धेरै सहरहरूमा वुमेनको फोरम भयो। र हाम्रो अटोवामा पनि हाम्रो राजदूतजीको कोअपरेसनमा मिसेस निर्मलाजी एम्बेसडर
ले धेरै मद्दत गर्नुभयो र एम्बेसी नै हामीले ठाउँ पाएर फर्स्ट हामीले यसपालि वुमेनको फोरम अर्गनाइज गरेका थियो। म यो भन्न चाहन्छु कि एम्बेसडर साहब एनआरएनको कुनै पनि प्रोग्राममा उहाँले जहिले पनि मलाई जे पनि एनआरएनको प्रोग्राममा जहिले पनि तपाईँले मलाई यो गरिदिनुहोस् भन्नुपर्छ, म गर्न तयार छु भनेर उहाँले पनि मेसेज एउटा वुमेनको लागि पनि पठाइदिनु भएको थियो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो भन्न चाहन्छु यहाँका हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई कि अहिले पनि हामी धेरै पिछडिएका छौँ। एकजना भर्खरै विद्यारञ्जित हुनुहुन्छ, अहिले एनआरएन युएसएको भाइस प्रेसिडेन्ट, उहाँको भतिजी अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी गरेको र यहाँ पोस्ट डक गर्न भनेर फिलाडेल्फियामा आउनुभएको। मैले तपाईँ के सोच्नुहोस् त, अहिलेको यङ युथले के भन्छ, अहिले तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भनेदेखि अहिले यहाँ नर्थ अमेरिकामा हामीहरू महिलाहरू धेरै प्रिभिलेज छौँ, हामीहरूलाई समान अधिकार छ हाम्रो एजुकेसनको लागि। तर जब हामीहरू जबको फिल्डमा जान्छौँ तब त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीहरूलाई महिला हुनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ चाहिँ देखिएको छ भनेर उनले पनि एक्सप्रेस गरेका थियो। तर हामीहरू नर्थ अमेरिकाका महिलाहरू धेरै फर्चुनेट छौँ, हामीलाई समान अधिकार छ, हाम्रो भोइस जहाँ पनि सुनिन्छ। तर हाम्रा दिदीबहिनीहरू ग्लोबली धेरै देशहरूमा अहिले अब यहाँ त्यो के भइरहेको छ, कहाँ कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरो म अगाडि जान चाहन्न। तर धेरै पिछडिएका छौँ एजुकेसनको सेन्टरमा, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनमा, भाइलेन्समा, प्रस्टिट्युसनमा, ट्राफिकिङमा भनेर अनन्त छ। त्यस कारणले यहाँहरू सबैको मलाई सहयोग चाहिन्छ महिलाको उत्थानको लागि। धन्यवाद। Here we would like to invite Nabaraj Adhikari, the General Secretary of Nepalese Canadian Society of Edmonton, to speak a few words on today's convention. NRN Canada Convention, NRN ICC का advisor, deputy regional coordinator American Rameshwar College, NCC का advisor, NCC Canada का advisor, NCC Canada का executive पदाधिकारीहरू, विभिन्न सोसाइटीबाट आउनुभएका सोसाइटीका रिप्रेजेन्टेटिभ, सोसाइटीका प्रेसिडेन्टहरू, सोसाइटीका नेप्लिज क्यानाडियन सोसाइटी, डिफ्रेन्ट सिटीबाट आउनुभएका सोसाइटीका प्रतिनिधिहरू, लिडरहरू, स्पेसल्ली म आज यस अकेजनमा यस उपलक्ष्यमा चाहिँ नेपाली क्यानाडियन सोसाइटी अफ एडमन्टन निकासीको तर्फबाट एडमन्टनभन्दा बाहिरबाट आउनुभएका हाम्रा सबै गेस्टहरूलाई यो सुन्दर सहर एडमन्टनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र एनआरएन क्यानाडा संस्थालाई यो यत्रो ठुलो अवसर प्रदान गरेर यो नेसनल कन्भेन्सन, 5th नेसनल कन्भेन्सन को होस्ट गर्ने शुभ अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामी नेगासे निकै कृतज्ञ छौँ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति भन्दै सबै उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई यो प्रोग्राममा उपस्थित भएर प्रोग्राम सफल पार्नलाई सहयोग गरिदिन उपस्थित भइदिनु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु म मेरो आफ्नै तर्फबाट र नेगासीको तर्फबाट। यति भन्दै म अब
जम्मा 2 मिनट 3 मिनटमा धेरै कुरा क्याप्चर गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामी निकासीको तर्फबाट अथवा मेरो आफ्नै तर्फबाट पनि हामीले के रियलाइज गरेका छौँ भने NRN क्यानाडा एउटा बालक हो, 5 वर्षे बालक हो। त्यस कारणले यसले अझै ग्रो गर्नु बाँकी छ, अझै हुर्किनु बाँकी छ, धेरै जीवनका सङ्घर्षहरू गर्नु बाँकी छ जो हामीले गरेका थियौँ। एज ए संस्था NRN क्यानाडाले पनि त्यो सबै दुःख व्यवधानहरू झेल्दै आफूलाई चाहिँ ग्रो गर्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले यसमा धेरै त्रुटिहरू हुन सक्छन्, हामीले एक्सपेक्ट गरेका कुराहरू धेरै नपाउन सक्छौँ आजकै क्षणमा। त्यस कारणले हामी आफूले पनि धैर्य धारण गरेर NRN क्यानाडालाई सहयोग गऱ्यौँ भने अवश्य पनि NRN क्यानाडा एक दिन ग्रो हुनेछ र तपाईँ हामी सबैलाई NRN क्यानाडाले लिड गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अहिले बनेको 5औं कार्यकारिणी समितिले डाक्टर विनोद केसीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले एक्जिक्युटिभ कमिटीले निकै नै राम्रा कामहरू अलरेडी सुरु गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन निकै राम्रो फ्लो भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर गभर्नेन्समा अलिकति नमिल्दा कुराहरू हामीले देखेका थियौँ, त्यो पनि निकै नै सुधार भएर आइसकेको छ। सायद त्यो हामी आजको फेरि पछि हुने सेसनमा चाहिँ बाइललाई चाहिँ फेरि छलफल गर्नेछौँ र उहाँले ल्याउनु भएको कन्सेप्टलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो निकै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र त्यसकै सिलसिलामा डाक्टर विनोद केसीले सुरु गर्नुभएको कम्युनिकेसन प्रोटोकललाई निकासीको तर्फबाट हामीले पनि हाम्रो मेम्बरहरूसम्म टाइमली म्यानरमा पुर्याउनको लागि, समयमै पुर्याउनको लागि हामीले निकै प्रयत्न गरेका छौँ, हामीले पुर्याएका छौँ, हामीले आफ्नो ठाउँबाट दिन सक्ने योगदान दिएका छौँ। त्यसै गरेर म सोसाइटीको तर्फबाट तपाईँहरू सबै सहरबाट आउनुभएका लिडरहरूको लागि कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी सोसाइटीका लिडरहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि हामीले चाह्यौँ भने धेरै इन्फर्मेसन मेम्बरहरूसम्म लैजान सकिन्छ। हामीले NRN क्यानाडाको बारेमा भएका भ्रमहरू क्वेसनहरूलाई त्यहीबाट चाहिँ निराकरण गर्न जान सकिनेछ। त्यो निकै नै राम्रो अवसर छ। त्यस कारणले हामीले गऱ्यौँ भने NRN क्यानाडाले निकै नै प्रगति चाँडै गर्न सक्छ। त्यस कारणले मेरो त्यो आग्रह छ तपाईँहरूलाई। हामीले निकासीले जसरी गरेका छौँ टाइमली इन्फर्मेसन पाउने बित्तिकै आफ्नो मास इमेल ग्रुपहरू कसरी छ त्यसमा कम्युनिकेट गर्नु भने त्यो एउटा निकै ठुलो योगदान हुनेछ NRN क्यानाडाको लागि। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले यस्तो कम्युनिकेट गऱ्यौँ, अलिकति हेल्प गऱ्यौँ, कोलाबोरेट गऱ्यौँ NRN क्यानाडासँग र अरू सोसाइटीहरूसँग र हामी केही वर्ष अगाडि जम्मा 8-10 जनाको मेम्बरसिप NRN क्यानाडाको एडमिटबाट भएको अवस्थाबाट आज हामीले आफै NRN क्यानाडालाई अफर गरेर यो 5औं 5th नेसनल कन्भेन्सन होस्ट गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यौँ र आज मलाई लाग्छ राम्रैसँग प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ अहिलेसम्मको लागि। त्यस कारणले यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो कि NRN क्यानाडाले निकै राम्रो प्रगति गर्न लागिरहेको छ। यो राम्रो गुड इन्डिकेसन हो र मलाई लाग्छ यसको धेरै अरू बाधा व्यवधान अडचनहरू र इस्युजहरू हुँदै पनि त्यसले यो जर्नी कन्टिन्यू गर्यो भने र एक्स्ट्रा इफोर्ट कम्युनिकेसन र इन्टरेक्सन विथ अदर कम्युनिटी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अलिकति बेसी जोड दियो भने अवश्य पनि निकट भविष्यमा थोरै समयमा नै NRN क्यानाडालाई हामीले जुन रूपमा देख्न चाहेका छौँ त्यही रूपमा पक्कै पनि हामीले पाउनेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। अन्तमा म यो आजको सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय राजदूत महोदयज्यू, NRN क्यानाडा प्रेसिडेन्ट डाक्टर विनोद केसीज्यू, सेसन चेयर मोहनाथ आचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण बुवा आमा, दाइ भाइ, दिदीबहिनी र सानो नानी बाबुहरूलाई मेरो नमस्कार।
मेरो विचारमा पुरै NRN Canada, NRN मुभमेन्टले नेपालमा गुडविल र ट्रस्ट डेभलप गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि NRN संस्थाले मात्र होइन, हामी पर्सनली पनि केही गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा हजुर हामीले पर्सनली केही गर्यो भनेदेखि चाहिँ पहिला आफूले चिनेको ठाउँमा, म अस्ति हामी लास्ट 3 हप्ता पहिला नेपाल गएको थियौँ, जाँदाखेरि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब एउटा लाइब्रेरी थिएन, अनि त्यहाँ लाइब्रेरी बनाएर त्यसमा अस्ति हामीले एउटा कम्प्युटरहरू त्यहाँको मान्छे चिने हो, यसरी गर्दा रहेछन् बाहिरको मान्छे। फर्स्टमा त विश्वास लिन सक्नु पऱ्यो, जित्नु पऱ्यो विश्वास पऱ्यो। त्यसपछि हामीले सानो सानो कुरा गर्दा गर्दै ठुलो कुरा डेफिनेटली गर्न सक्छौँ। अनि अन्तमा जस्ट NRN क्यानाडाले त्यो हेल्दी मोडल भिलेज त्यो एकदम राम्रो नमुना छ, त्यसको लागि कन्टिन्यू गर्न सबैले राम्रो। त्यो ठाउँमा त भएन NRN क्यानाडाले यो गर्यो त्यो गर्यो, सबैले मात्रै कतिले राम्रो गर्छ कसैले नराम्रो। पहिला सानो सानो नराम्रो कुरा त डेफिनेटली हुन्छ, तर त्यसलाई इग्नोर गर्दै हामीले राम्रो राम्रो कुरा गर्न सकिन्छ। अन्तमा NRN क्यानाडाले नेपालमा ट्रस्ट गुडविल डेभलप गर्ने प्रोजेक्ट ल्याएमा NCSC को तर्फबाट, र म पर्सनली एकदमै ठुलो हेल्प गर्न के सक्छु। NCSC को तर्फबाट मेरो पर्सनली पनि मैले एकदम ठुलो हेल्प गर्छु। धेरै त भएको छैन कि, तर गर्दा गर्दै हुन्छ, सानोतिनो कुरा गर्दा गर्दै ठुलो हुने हो होइन। त्यो भएर चाहिँ विल ट्राई आवर बेस्ट फर NRN। Thank you, Kalpana. Next we have Ms. Savita Basnet, who's the president of Calgary Nepalese Community Association. Following that, I'd like to invite Mr. Mohanath, who's the president of Nepali Canadian Society of Saskatchewan, to also give some comments and messages. After Mahendra Vizutche, we will have Pavitra Paudel, who is the president of Association of Nepalese in Quebec. अध्यक्षज्यू, महामहिम राजीज्यू, NRN क्यानाडा अध्यक्षज्यू, उपस्थित महिला तथा सदनवृन्द नमस्कार। म क्यालगरी नेप्लिज क्यानाडा एसोसिएसनको तर्फबाट तपाईहरूलाई यस सुन्दर सहर एडमन्टनमा भइरहेको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा NRN एउटा नेपाली डायस्पोराको लागि एकजुट गराउने विश्वव्यापी अभियान हो। विभिन्न स्थानमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूले हाम्रो यो अभियानलाई मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्दछ। मलाई लाग्छ यस्ता कार्यक्रमहरूमा हाम्रो विचार आदान प्रदान गर्ने, सञ्जाल निर्माण गर्ने र सहकार्य गर्दै हाम्रो साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ। म यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजना गर्दा सक्रिय भई काम गर्ने नेकासीका अध्यक्षज्यू, उहाँको टिम र NRN क्यानाडाका प्रेसिडेन्ट तथा उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सुरुदेखि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र मलाई थाहा छ उहाँको आफ्नो व्यावसायिक र पारिवारिक जिम्मेवारीहरूमा धेरै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि उहाँले यो कार्यक्रम भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ। तपाईहरुको कडा मेहनत र प्रतिबद्धतालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ यहाँ उपस्थित सबै सहभागी साथीहरूको बसाइ रमाइलो र उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। धन्यवाद। First of all, I would like to clear out that it's not Nepali community of Saskatchewan. It's Nepali community of Saskatchewan. I'd like to speak a few words here. Excellence Ambassador, delegates, NRN Canada members, our delegates from different organizations, and our invitees. It's my pleasure to be here to represent as President of Nepalese Community of Saskatchewan. It was a long drive all the way. I had to be here from Toronto. I just came here last night at 11:30 to be here with you all guys.
I don't have much time, like it's given me only 3 minutes to speak here, so I'll speak a few words about Saskatoon. Just my friend Nabaraj said like NRN is baby, Batsavan, you know. So I think Saskatoon committee is Bura, Batsavan. It's a very small committee. When I came in 2006, we had only like 50 members in our community. Now we are around 175 kids. It's doubling up due to the economy booming of East Saskatchewan. I know like it was a hard time to be associated with NRN. I didn't know like we were autonomous and we were a very small committee. We weren't associated with NRN at all. But it's thankful to our president, Vinod Kisi, who gave us, invited us later, and later on, we were a part of NRN Canada just 6 months ago. Before that, we were nothing. We were autonomous, a small community of Saskatoon, that's all. So, it's my pleasure, we are here, we are a group. When I hear about Nepal, my thoughts in Nepal, to Bhumila business of them. To हिसाबले NRN भनेपछि चाहे सास्कृतिक कमिटीबाट हामी एसोसिएट हौँ म कमिटीको मेम्बर नहुँदा पनि म प्रेसिडेन्ट नहुँदा पनि NRN को मेम्बर चाहिँ भएको थिएँ जसरी हामी 180 दिन बसिसकेपछि अटोमेटिकली हामी मेम्बर हुन्छौँ त्यो हिसाबले आज यहाँ छौँ धेरै त के बोलौँ सानो कमिटीबाट हुर्किँदै छौँ बढ्दै छौँ त्यो हिसाबले आज यहाँ आएका छौँ सबै पार्टिसिपेन्ट्स यहाँ आउनु भएको छैन तर जुन हिसाबले आज NRN ग्रो भइरहेको छ त्यो हाम्रो एउटा खुसी कुरा हो अब नेपालको स्थिति अहिलेको अवस्थामा जुन बिजोग छ भनौँ सायद त्यहाँको जनताहरूलाई राम्रो होला र त्यसैको साथसाथै सायद त्यहाँको डिसिजनले हाम्रो NRNको र हामीहरू सबैको इच्छा पनि पुरा होला भन्ने आशा राख्दछौँ यति भनेर म 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु र सबैलाई धन्यवाद छ Thank you. नेपाली भन्नुभन्दा अगाडि एउटा फेरि अङ्ग्रेजीमै भन्नुपर्ने भयो फ्रिट्स पेनाक्टक भनेको चाहिँ ओपन युनिभर्सिटीको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले आथावास युनिभर्सिटीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई गएको थियो इमेल चाहिँ हैन म यो सानो सुनाएको छु Dear colleagues, I have attempted to extricate myself from exiting out of town commitment this weekend but have been unsuccessful. I am unsure of how the invitation fell by the wayside. But if appropriate, please bring the President best wishes and committed to OEN and to the conference delegation. I hope the conference is going well. My best wishes. We move quickly over to appreciation of sponsors. For that, I'd like to invite again the President of NRN Canada, Dr. Vinod Kisi, to come to stage and thank the sponsors. As we know, this program would not be successful without the generous sponsors that we have been able to seek. अब यसको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा मैले डाक्टर कुञ्जलमणि शर्मा ज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई मैले एउटा फोन कल गरेको That's all I had to do. And he said, you are doing well, I wish you luck. तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु भन्नुभयो त्यसपछि मैले भने मलाई यति पैसा चाहिन्छ दिनुहुन्छ भनेपछि या happy to give भनेपछि so he is so committed. धन्यवाद डाक्टर कुञ्जलमणि शर्मा अब अर्को हुनुहुन्छ अब सबैले क्यालगरीमा चिनिरहेको र चाहिँ बुझिरहेको हाम्रो मिस्टर दोर्जे लामाज्यू उहाँलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ आउनुहुन्छ भनेर आउनुभयो कि आउनु भएन तर उहाँलाई पनि त्यसरी नै दोर्जेजी मलाई चाहिँ अलिकति सहयोग चाहियो भनेपछि उहाँले ल भइहाल्छ भनेर चाहिँ ठुलो हातले र विनोदजी उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म दुईदिनबाट भेट्दाखेरि पनि विनोदजी चेक लिएर आएको छु कि मैले तपाईँलाई कहिले दिउँ भन्नु त भन्नुहुन्छ मैले पक्नुहोस् भन्दै रोक्दै गरेँ भनेपछि these are the people I think they are so wonderful. Thank you, Mr. Dhaubhadel.
अब टोरन्टोबाट चाहिँ धेरैजनाले थाहा भएको चाहिँ मिस्टर मदन केसीज्यू, उहाँ चाहिँ माइक खतिसेती भनेर पनि लेख्नुहुन्छ र चाहिँ उहाँ अपर्चुनिटली दाइ नै गर्नुभयो होइन, त्यही भएर त्यो हिसाबले पनि अब उहाँलाई माग्दा झन् सजिलो भयो र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसको लागि। र त्यसबाहेक अब अझ सुपर धन्यवाद दिनुपर्ने नेप्लिज क्यानाडियन सोसाइटी अफ एडमन्टन, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब फाइनेन्सियली मात्रै होइन कि धेरै चिज अब कति थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो, उहाँको लङ लिस्ट होला होइन, अब पछि भन्नुलाई त्यो उहाँले हाम्रो पुछी जोडेर राखेको छ त्यो काम चाहिँ होइन। त्यसपछि गएर अब नेपाली कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरी यो हलको बुकिङ उहाँहरूले चाहिँ लिइदिनु भयो र अरू सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। क्यालगरी कम्युनिटी नेप्लिज कम्युनिटी एसोसिएसन, अब यसमा त हामीले के भन्नुपर्छ भने क्यालगरीको मान्छे बढी छ होला यहाँ एडमन्टनको भन्दा भनेर च्यालेन्ज गरेँ मैले उहाँहरूलाई होइन। भनेपछि उहाँहरूले होइन हामी बढाउँछौँ भनेर भन्नुभयो, यति धेरै साथीहरू आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। क्यालगरीबाट चाहिँ आई थिङ्क 54 पिपल आर हियर टुडे, 54। थ्याङ्क यू क्यालगरी नेप्लिज कम्युनिटी एसोसिएसन, उहाँहरूले चाहिँ धेरै यसमा चाहिँ बल गर्नुभयो र चाहिँ कन्फरेन्स फिजहरू पनि हामी बेहोर्छौँ भनेर उहाँहरूले गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र डेलिगेटहरू चाहिँ अलिकति आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चाहिँ आई थिङ्क इट्स तुलसी सापकोटाजीको टर्न होला थ्याङ्क यू भन्नलाई, तर स्पोन्सरहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्दै र सबैजनालाई एप्रिसिएट गर्दै मैले सुरुमा चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्नु पर्ने बाध्यता नै थियो, त्यसको लागि चाहिँ अब क्षमा माग्दै अब नेपालीमै कुरा गर्छु म। थ्याङ्क यू। So I would like to invite Tulsi Sapkotaji. He has come from Toronto all the way to attend this conference. So thank you for that. And Tulsi Sapkota is a community volunteer and social worker who has been serving in different community and professional organizations. He brings his volunteering spirit from Nepal and has made significant contribution to Nepalese community in GTA in short period of time. सर्वप्रथम मेरो नमस्कार सबैजनालाई। आदरणीय महामहिम राजदीपज्यू, महावाणिज्य दूत पूजा शर्माज्यू, आईसीसी एडभाइजरज्यू, रिजनल डिप्युटी कोअर्डिनेटरज्यू, आईसीसी वुमन सेक्टरको भाइस प्रेसिडेन्टज्यू तथा आज सम्मानित हुनुभएका नेपाली डायस्पोराका अत्यन्त सम्मानित व्यक्तित्वहरू र विभिन्न अर्गनाइजेसनका लिडरहरू र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ र यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सक्रिय पार्टिसिपेट हुनुभएकोमा तपाईँलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ र मेरो स्पेसली यो अहिलेको मेरो कार्यक्रम मेरो मन्तव्य धन्यवादकै भएको हुनाले म सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम यस्तो सफलतापूर्वक तरिकाले यस्तो भव्य तरिकाले को होस्ट गरेर हाम्रो एनआरएनको 5th कन्भेन्सनलाई अत्यन्त सुन्दर तरिकाले सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने नेकासी सिएनसिए र एनसिएससीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म चाहिँ अति नै प्रभावित भएँ। अब जस्तै यो एडमन्टनको नेपाली एसोसिएसनले आफ्नो एउटा चाहिँ निकै राम्रो एकता र समझदारी कायम गर्दै र यी एनआरएनलाई यत्रो राम्रो तरिकाले चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र यो उदाहरण चाहिँ अरू नेपाली एसोसिएसनले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव व्यक्त गर्दै म अझ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको क्यानाडियन लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीबाट पाल्नुभएका जेन जेडवस्की र एडमन्टनको मेयर स्टेफन मान्डेललाई निकै सारगर्भित तरिकाले हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई निकै ब्युटिफुल वर्डमा सम्मानित गर्दै उहाँले आफ्नो वक्तव्य दिनुभयो, यहाँ प्रेजेन्ट हुनुभयो, त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्नेहरू, फाइनेन्सियली स्पोन्सर गर्ने
महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर कुञ्जरमणि शर्मा, दोर्जी लामा र मदन केसी, जो चाहिँ हाम्रो विनोद केसीजीले पनि भनिसक्नुभयो। र आजको कार्यक्रममा जस्तै खानाहरू सप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि विभिन्न यो हलको प्रिपरेसन गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई र क्लाइन्टहरू नै भए पनि उहाँहरूले पनि यो सुन्दर तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यसलाई म स्पेसल धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रिसेप्सनमा बसेर यो कार्यक्रममा चाहिँ सुरुवातदेखि नै राम्रो मोड दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ यस कार्यक्रममा जस्तै हाम्रो एम्बेसीबाट हाम्रो एनआरएनलाई हरेक कार्यक्रममा हाम्रो राजदूतज्यूको सहभागिताले निकै गरिमापूर्ण बनाइरहेको छ। र मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको एउटा लिडरकै भूमिका खेलिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। र उहाँप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ नर्थ अमेरिकाको डेपुटी कोअर्डिनेटरको रूपमा एनआरएनएमा संलग्न हुँदै आउनुभएको रामचन्द्र खरेलजीले सारगर्भित तरिकाले यो एनआरएनको हाम्रो के कार्यक्रमहरू इनिसिएटिभहरू के छ भन्ने कुरालाई प्रश्न पारिदिनु भयो। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेसनल हाम्रो एनआरएनएको इन्टरनेसनल वुमेन्स डिपार्टमेन्टको भाइस डेपुटी कोअर्डिनेटर राधा बस्नेतजीले पनि आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यसहित वुमेनहरूका प्रब्लमहरूलाई र यसका समाधानमा एनआरएनको भूमिका के हुनपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उल्लेख गर्दै जानुभयो। उहाँप्रति पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ जस्तै आइसिसी एडभाइजर डाक्टर गौडा रसाइलले हाम्रो सम्मानित व्यक्तिहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेर त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो सामु चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भयो र उहाँलाई सम्मान गर्नुभयो। उहाँप्रति म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विभिन्न अर्गनाइजेसनका पार्टिसिपेन्टहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एनआरएनको 5th कन्भेन्सनमा उपस्थित भएर आफ्नो अर्गनाइजेसनको प्रतिनिधित्व गरिदिनु भएकोमा र यहाँ चाहिँ मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा उहाँप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्नलाई सबैले आफ्नो तर्फबाट जुन किसिमको सक्रिय सहभागिता देखाइदिनु भयो, यसलाई चाहिँ यो सफलताको लागि विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू अथवा व्यक्तिगत बिजीपनलाई एकातिर पन्छाउँदै एनआरएनको यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर यहाँसम्म आएर आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो धन्यवाद मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, Nisha Didi, our MC. Adhikarl, Uhaharu, ladies and gentlemen. It was indeed a very good session, wasn't it? I'd like to conclude this session with few of my remarks, but मेरो रिमार्क्स गर्नुभन्दा अगाडि मैले दुईटा कुराहरू भन्छु। यहाँ हाम्रो यस सभामा आज हाम्रा भूतपूर्व सम्माननीय भूतपूर्व राजदूत महामहिम हर्षनारायण धौडेलज्यू, डाक्टर हर्षनारायण धौडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ। मेरो रिमार्क्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताएर एक दुई शब्द बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। महामहिम क्यानाडाको लागि नेपाली राजदूत
मैले सोच्दै नसोचेका कुरा अकस्मात मलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि बडो उकुस लागिराखेको छ। अकस्मात आइपरेको जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारी पनि यस्तो जिम्मेवारी जो आफूले फुकाइसकेको जिम्मेवारी फेरि पनि सामने आइपुग्दा चिट्ठा परेछ जस्तो पनि मलाई लाग्यो। समय बहुत कम छ र भोजनले हाम्रो प्रतीक्षा गरिराखेको छ। तर पनि यहाँ सबैलाई एकछिनको लागि अभिवादनका साथ केही भन्न चाहन्छु जो भन्न आदेश दिएको छ। म त्यति राम्रो किसिमले बोल्न आज सक्छु कि सक्दिनँ भन्न सक्दिनँ। कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा जहाँबाट सुरु गरे पनि हुने भयो। एउटा रोटी गोलो पाकेको छ, त्यसको जुनसुकै ठाउँबाट सुरु गरे पनि त्यही रोटीका स्वाद जिब्रोमा पर्दछ। मैले सोच्नु परेको कुरो के हो भनेदेखि लङ्काबाट विजय प्राप्त गरेर रामचन्द्र लक्ष्मणका साथ सीताका साथ फर्कने बेलामा लक्ष्मणलाई लोभ लागेको छ। यस्तो संसारको राजा सुनको जसको दरबार छ, सुनै सुनको दरबार भएको दरबारको राजाले भन्छ, लक्ष्मण यो सुन हाम्रो होइन, हाम्रो भए पनि हामी यसलाई रुचाउन सक्दैनौँ। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। यो जननी जन्मभूमि चाहिँ स्वर्गादपि गरिएछि निष्कर्ष हो। अपि स्वर्णमयी लङ्का विवरण हो, तथ्याङ्क सङ्कलन हो। म आर्यनलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि आफ्ना अग्रगामी गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्दा स्वर्णमयी लङ्कालाई पनि हेर्नुहोस्, तर त्यसलाई लिएर जान्छ भने लोभ नगर्नुहोस्। नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। अब अरू के भन्ने? टोरेन्टोमा पनि एनआरएनको कन्फरेन्स भएको थियो 2 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडि। त्यहाँ 2 शब्द बोल्नु भनेको थियो। म हतारमा थिएँ, मैले के बोलेँ भन्ने कुरो कसैले पनि बुझेन। म त्यसो भन्दिनँ, मैले कसैलाई पनि बुझाउन सकिनँ। त्यसो भन्नुमा कति फरक होला? किन मैले त्यहाँ यसरी हेरेँ, आज पनि यहाँ एकजना विद्वान साथीले आध्यात्मवादको कुरा गरेर जानुभएको छ। यो भौतिक र आध्यात्मिक दुइटै सँगसँगै जान सक्छ कि सक्दैन भनेर भनेको छ। म आफ्नो रिटायर्ड लाइफमा होइन, जिन्दगीभरि पढाएको मैले शिक्षा दर्शनका सिद्धान्तहरू 18-19 वर्ष पढाउँदाखेरि पनि मैले यो ठम्याउनु पाइनँ कि कहाँनिर गएर भौतिकको रेखा अन्त्य हुन्छ र अध्यात्मको रेखा सुरु हुन्छ र दुईटा भेट्ने पोइन्ट बिन्दु कहाँ छ भनेर। पछि मैले यसरी सोच्दै गएँ, हेट लुच्चा हर्ष, भौतिक र आध्यात्मको लाइन कोरेर आउँछ तिम्रो जग्गाको हदबन्दी हो, चौहद्दी हो गर्नलाई। यो त गङ्गा जल जस्तो सँगैसँगै जान्छ। जल भएन भनेदेखि गङ्गा बन्दैन, गङ्गा भएन भने जल हुँदैन। त के हो यो भौतिक र आध्यात्मिकको सङ्गम कहाँनिर हुन्छ? सङ्गम हुँदैन यसको भन्ने किसिमले म सोच्दै थिएँ। अब के भन्ने भनेर उहाँ भाइलाई पनि भन्छु, सोच्नुहोस्, अझ सोच्नुहोस्, तर नहराउनुहोस् भनेर यो आध्यात्मको कुरो मैले त्यहाँ ईशोपनिषदको पहिलो श्लोकबाट मैले सुरु गरेको थिएँ। यति राम्रो कुरो छ। आजको शिक्षा चाहिँ नि भाँडिएको छ, समूल नष्ट गरिकन नयाँ ल्याउनु पर्दछ, आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ भनेर भनेको छ। के नैतिक शिक्षा दिने हो, भ्यालु एजुकेसन, त्यसको विषयमा मैले ईशोपनिषदमा पाएँ। ईशावास्येदं सर्वं यत्किञ्च
नमे यी सभासद सर्वजन खैर त्यसको अर्थ के छ भनेदेखि यो सृष्टिमा जे जति कुरोहरू छन् त्यो उसैबाट निर्मित हुन्, त्यहीँबाट आएको हो। यहाँबाट त्यति ल्याऊ जति तिमीलाई आवश्यक छ, बाँकी अरूको लागि पनि छाड्नु पर्यो। यदि यो हुन सक्यो भनेदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ। यहाँ त आफ्नो भाग खाएर अजीर्ण भएर डकार लिइसकेपछि, झुसिलो डकार आइसकेपछि हजमलाई खाएर पचाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही पनि पच्दैन। त्यस कारणले भौतिक सिद्धान्त र आध्यात्मिक सिद्धान्तको कुरोमा म बहुत अल्मलिएको छु। मैले छोडेको बुद्धले ज्ञान पाएको जस्तो पाएर मैले दिन लागेको होइन, म आफै अहिले हराइराखेको छु कि हो के त आखिर। कुनै वर्षसम्म म दौडेर हिँड्थेँ, अहिले लट्ठी टेक्दाखेरि पनि लड्नुलाई जस्तै छ। यो हो के त सोच्नु पर्यो। बढी खाएर अजीर्ण भएर भएको हो कि के भएर भएको हो, यो सोच्नु पर्नेछ नयाँ पिँढीले। किन नयाँ पिँढीले सोच्नु पर्नेछ भनेदेखि नयाँ पिँढीको अगाडि सबभन्दा ठुलो चुनौती आएको छ। एकैचोटि यो पृथ्वी, यो धरती, यो सिर्जना विध्वंस हुने हो कि, किनकि कसैले पनि भनेको कसैले पनि मान्ने आवश्यकता छैन। डाक्टरले लेखेको प्रेसक्रिप्सन चाहिँ रोगीले च्यातेर जाने मलाई असल पारिदियो भनेर अस्पतालको ओछ्यानमा सूचना आइरहेको छ। त्यस कारणले कहाँ गएर भौतिकवाद सिद्धिन्छ र आध्यात्म सुरु हुन्छ त्यस विषयमा मैले धेरै खोजी गरेँ। यसको लागि साम्पल सर्वे मैले गर्नु परेन। मभन्दा ठुलो साम्पल नै केही पनि छैन मेरो लागि। यसरी हेर्दै गएँ, बाँसुरी छ, काठको के अरे बाँसको बाँसुरी छ, त्यसलाई फुक्यो भनेदेखि एक किसिमले फुक्यो भनेदेखि एउटा ध्वनि आउँछ, अर्को किसिमले फुक्यो भने अर्को ध्वनि आउँछ। 6वटा त्यसको जाने पालहरू छन्, एउटा पालबाट एउटा ध्वनि आउँछ, अर्को पालबाट अर्को ध्वनि आउँछ। त्यो ध्वनिलाई कसरी सञ्चालन गर्यो भनेदेखि त्यो सङ्गीत बन्छ। जीवनको बाँसुरीलाई सङ्गीतमय बनाउनुको लागि के गर्नुपर्दछ? एक, र कहीँ पनि बाँसुरीको अभावमा चाहिँ सङ्गीत अगाडि बढ्न सक्छ र सङ्गीत ध्वनि भनेको आफैमा छ कि भौतिक आधार खोजेर ध्वनि निर्मित हुन्छ। सितारको तारलाई कसैपछि एउटा ध्वनि दिन्छ, अलिकति अझ कसैपछि अर्को ध्वनि दिन्छ र त्यसबाट सङ्गीत सिर्जना हुन्छ। म यो बौद्धिक समाजमा यो प्रश्न छर्न लागिराखेको छु। हरेक रात, हरेक बिहान खाजा खाने टाइममा, खाना खाने टाइममा एकचोटि सोच्नुहोस् कि तपाईँ के खाइराख्नु भएको छ। हरेक पटक खाँदाखेरि चामलमा घिउ राखेर तरकारी खाइराखेको मान्छे छ, अर्कोतिर खान नपाएर मर्न लागिरहेको गरिब छ। तपाईँ जो खाइराख्नु भएको छ त्यो कसको भाग खाइराख्नु भएको छ? एउटा मान्छेले आफ्नो पेट मात्र भरेर पुग्दैन, अरूको पेट खाली गरेर पनि खाइराखेको छ। यसको चेतना कसले दिने हो? एनआरएनले चाहिँ यस विषयमा पनि सोच्नु पर्ला भनेर मैले चाहिँ टोरन्टोमा भएको सभामा कन्फरेन्समा मलाई बोल्नु भन्दाखेरि मैले यही बताएको थिएँ। तर रिपोर्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ के रिपोर्टिङ भयो थाहा छैन। फलानाले यसो भन्नुभयो, फलानाले यसो भन्नुभयो, फलानाले भनेको बुझ्दै बुझिएन। त्यस कारणले अब म धेरै कुरोहरू नभने छुट्याउन चाहन्छु। यो क्यानाडामा मेरो आइराख्नुको अभिप्राय र आवश्यकता के भनेदेखि मेरो 3 जना सन्तानहरू क्यानाडामा छन्। एउटा लन्डन ओन्टारियो, 2 जना चाहिँ क्यालगरी। म छोरीको मात्रै बाबु भएको हुनाले मैले आफै घुम्ने गरेको छु। 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 1 महिना जहाँ जसरी बस्नु पर्यो यो घेराभित्र चाहिँ बसेर काम गरिराखेको छु। यो घुमाइले चाहिँ मलाई यहाँहरू जस्तो विद्वान शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूसँग परिचय गराइदियो। आजको यो दिनलाई हामीहरूले राम्रोसँग सञ्चय गरी आगामी दिनहरूको लागि फेरि भेट्ने आशा गरौँ। मेरो लागि त ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता पाएँ भने कि ढुङ्गा समेत पनि नखोज्दाखेरि देउता पाएँ भन्नु परिरहेको छ। त्यस कारणले भक्तको बसमा भगवान रहन्छ भन्छन्। आज मैले यहाँको जे भक्ति गान गरेँ त्यो यहाँहरूले हमेसा याद राख्नु होला, किनकि तपाईँहरू
यो भगवानको बसमा होइन भक्तको बसमा हुनुहुन्छ यति भन्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो एनआरएनए का प्रेसिडेन्ट ज्यूको मेसेज हामीले रिसेन्टली पाएका छौँ। हामीले चाहिँ त्यो एउटा पढेको सुनाउँछौँ। Dear Dr. Casey, though I am very much would like to have participated in NRN Canada National Convention 2012 and NCASA 13th Anniversary Gala, due to my earlier commitment, I will unfortunately not be able to attend these programs. I sincerely thank you for inviting me for these events and wish you all the best and success for these programs. I have noticed that the National Convention has incorporated and tried to address some burning issues of NRA, such as continuation of Nepali citizenship, Open University of Nepal, and collective investment. I thank the organizers for considering these issues and look forward to your valued suggestions. I take this opportunity to congratulate NRN Canada for conducting this national convention. I would like to thank them for their support in various programs of the Non-Resident Nepali Association. Sincerely, Jeeva, President, International Coordination Council, Non-Resident Nepali Association. Thank you, Dr. Casey for delivering that message from NRNA President. अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। म र लन्च तपाईँको लन्चको बिचमा म चाहिँ सकेसम्म धेरै समय लिनु। हाम्रो सोसाइटीका महासचिव नवराज अधिकारीज्यूले पनि धेरै कुराहरू सोसाइटीको तर्फबाट भनेर जानुभयो। म एज अ चेयर I'd like to say a few things. I'd like to stick to 3 things that I observed in NRN Canada, and one observation that I would like to give feedback. As an organizational member of NRN Canada, we are very pleased to see some positive movements in the right direction. Its new goal of Unite, UNITE, and recent bylaw amendments are very relevant and timely. Its intention and effort to work with community organizations for win-win outcome are praiseworthy, and it is going to be very good for NRN Canada. अब हामीले यो प्रोग्राम सँगसँगै अर्को एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो, यस्तो प्रोग्राम यस्तो मौका दुई पदा राजदूत अहिलेको वर्तमान राजदूत र भूतपूर्व राजदूत भएको मौका हामीले सायद बिरलै पाइन्छ होला। यस इभेन्टकै सिलसिलामा हाम्रो सोसाइटीको 13th एनिभर्सरी गाला पनि हामीले गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यस गाला गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सोसाइटीका मेम्बरहरूले, स्पेसल्ली गाला कोअर्डिनेटरहरूले, एन्ड त्यसमा पनि अझ बढी हाम्रो गाला कोअर्डिनेटर मेन कोअर्डिनेटर सन्तोष जीले निकै मेहनत गर्नुभएको छ गाला बुकलेटमा। अनि त्यस गाला बुकलेटमा हामीले आर्टिकलहरू जम्मा गर्ने क्रममा हामीले डाक्टर विनोद केसीजीलाई पनि एनआरएनको बारेमा एउटा लेख्नु पर्यो त्यहाँ भनेर मागेका थियौँ। त्यो पढ्दा मैले के देखेँ भने NRN Canada is in the process of changing its name from NRN Canada to NCC Canada, and that makes a lot of sense to me. Those are the 3 positive things I saw, and that shows that NRN Canada is going towards the right direction. And one observation I would like to make is my observation from community level is NRN Canada needs a lot of work and more effort to reach to the grassroots level. One way of doing that is to have programs to connect with its members. And how we can do that is working with the communities, working with the local communities and supporting their programs.
which will help NRN Canada to penetrate at the grassroots level. And we have recently seen some work, some movement along that direction. As a result, today we are fortunate to host NRN Canada 5th National Convention in collaboration with Nepalese Society of Calgary. And a collaboration of this kind shows a unique example of building bridges among Nepalese communities in Canada. I hope NRN Canada, or its new name, NCC Canada, will promote this type of collaboration in the foreseeable future. With that, I'd like to conclude this session here. My best wishes to you all for a very interactive and very informative session all day, and enjoyable evening. Thank you all.